Team here has started the stream. Perfect. Thanks very much. I saw it now. So I just initiated the live. So it seems like it's working now. Is it working? Can you see it? They've started it. Yes, it started. So it looks like it's working on our end as well. So it's working. Great. Great. Fantastic. So it's working. Okay. Thank you. Thank you, Orex. So I Thanks will very sign much. off from here if there's no other queries. But if you, in any case, have a question or any technical issue, please feel free to put it in the chat box. And we're going to have our colleague, Mr. Fokrul, in the link. So he will be taking in any questions if you have. So thank you. Thank you. Recording in progress. Ladies and gentlemen, may I have your kind attention, please? We are going to start our session, so requesting all of you to take your respective seats. Those who are at the back, requesting all of you to take your seats. Thank you. Good afternoon, and a very happy new year to our chief guest, Dr. Dipumoni MP Sir, the Honorable Minister, Ministry of Education, Government of Bangladesh. Our guest of honor, Ms. Rashida K. Chaudhuri, Executive Director, Campaign for Popular Education, which is popularly known as CAMPAY. Special guest, Professor Bishwajit Chandra Sir, Member, University Grant Commission, Professor Nehal Ahmed Sir, Director General, Directorate of Secondary and Higher Education,
Chair of today's event, Dr. Hossein Zillur Rahman, Chairperson of BRAC, distinguished government officials, and all of our respected participants present here with us. I also welcome the Director of BRAC Education, Skills Development and Migration, Mr. Safi Rahman Khan. We also have with us Dr. Manzoor Ahmed, Professor Emeritus, BRAC Institute of Educational Development, BRAC IED, BRAC University, and Dr. Manos Antoninis, Director of GEM Report, UNESCO, who has joined us online through Zoom. We warmly welcome all of you to the Bangladesh National Launch of UNESCO Global Education Monitoring Report 2022 of South Asia. I am Shoshi, your official host for today. Today's program will be in a hybrid mode with online participants joining us through Zoom. The session will be chaired by Dr. Hossein Zillur Rahman, Chairperson of BRAC. I would now like to invite the Director of BRAC Education, Skills Development and Migration, Mr. Safi Rahman Khan, to open today's session. Ladies and gentlemen, Mr. Safi Rahman Khan. Thank you. The Honorable Minister, distinguished speakers, government representatives, development partners, NGO representatives, teachers and representatives from teachers' associations, colleagues, media friends, online participants, ladies and gentlemen. Good morning, good afternoon, good evening, because we have online participants. And thank you for being present with us today. First of all, I would like to offer our deep gratitude and appreciation to our chief guest, the Honorable Minister, Ministry of Education, Government of Bangladesh, Dr. Deepu Moni MP Sir, for gracing today's event. We feel honored, encouraged, and inspired by the Honorable Minister making time from her busy schedule to be present today. Our thanks to our distinguished speakers, the guest of honor, Ms. Rashida K. Chaudhary, Executive Director, CAMPE, special guests, Professor Bishwajit Chandra, Member UGC, and Professor Nihal Ahmed, Director General, Directorate of Secondary and Higher Education, and today's Chair, Dr. Hossein Zillur Rahman, Chairperson of BRAC. We also extend a warm welcome to Dr. Muhammad Nizamul Karim, Director General, National Academy of Education Management. I would like to express sincere thanks to the UNESCO team led by Dr. Manos Antoninis, Director GEM Report, and the team from BRAC University led by Professor Emeritus Manzoor Ahmed and the BRAC Education Program, who worked dedicatedly to collect and analyze a wealth of information to produce this comprehensive set of materials. I would like to give a special mention to my predecessor, Dr. Shafiq Islam, and BRAC Senior Director, Mr. K.M. Morshed, for initiating the Bangladesh background study. Thanks to the BRAC Education Program team responsible for organizing today's event with support from our advocacy, communication, and technology units. We welcome and thank all of our distinguished guests from government, development partners, non-government organizations, friends, colleagues, representatives from media and online participants for being present at the Bangladesh national launch of the UNESCO Global Education Monitoring South Asia Report 2022. The 2022 GEM report focuses on the role of non-state actors in education in South Asia. This is a very pertinent issue given that in many developing countries, public education by itself is not necessarily meeting the requirements for building an equitable and inclusive education system of quality for all, which in turn has implications with regard to the SDG 2030 targets. Non-state providers of various kinds are thus growing to meet the gaps, but to what extent they are able to do so needs to be understood better. Furthermore, as long as this gap remains, parents and guardians will continue to spend their own income on private schools. On the other hand, families who are socially, culturally, and economically disadvantaged have less recourse to different or higher quality options, thereby reinforcing the inequalities prevalent in education. In terms of public-private partnership in education, Bangladesh's experience in secondary and higher secondary education could be viewed as an example whereby the government supports schools established by non-state actors by providing teachers' salaries and new infrastructure support. This mode of operation, however, is not widespread at higher levels.
With the country progressing towards middle income status and the educational needs and requirements rapidly evolving, the question that begets is whether the existing pattern of state and non-state actors can meet the aspirations of the country. The reports being presented today are intended to inform a wide audience, including policymakers, educationists, and education service providers, development partners, NGOs, and professionals working in the sector. In this spirit, we have invited a distinguished panel to enable us to dive deeper into the issues raised, and I am confident that we will have a fruitful discussion. Thank you. Thank you, Mr. Safir Rahman Khan. Ladies and gentlemen, we'll now experience a big moment. We are requesting our esteemed guest to officially launch the report. So I'm requesting you, Mr. Safir Rahman Khan, to initiate the process. Thank you so much to our esteemed guest, and thank you, Manos, for doing it virtually. So we'll now have the presentation on UNESCO's Global Education Monitoring Report 2022 of South Asia by Dr. Manos Antoninis, Director of GEM Report, UNESCO, who has joined us today online through Zoom, and which is followed by a video sharing. So, ladies and gentlemen, the UNESCO team and Dr. Manos Antoninis. Manos, over to you. Thank you. Thank you very much for organizing this excellent event. I will share with you the slide so that you can follow the presentation. Thank you particularly to the Honorable Minister, who we, of course, have had the honor to witness in action also at the global level here in Paris, as Bangladesh is a member of the SDG 4 High-Level Steering Committee. Distinguished guests, partners, it is a particular honor for me to be able to address you today, given also the work that in the past I've had the opportunity of doing in Bangladesh before I joined the Global Education Monitoring Report. This report, as you see from this initial slide, is the result of a very important partnership. And I would like to start by acknowledging the contribution of our partners that contributed to this report. As you see, they represent different countries in the region, and it is a credit to their efforts and their commitment. The fact that not only do they come from different countries in a region that often finds it difficult to talk cross-border, but also they come from different perspectives in their
on the issue of non-state activity in education, an issue that, as we know, generates passionate debate. Briefly, just to state that the Global Education Monitoring Report, which, as you know, has the mandate for monitoring progress on education at the global level, a mandate that asks us to follow progress on education in the SDGs, so that we monitor the SDG 4 targets. But we also have a mandate to monitor progress in the implementation of national and international strategies to achieve SDG 4. And one of course, these issues that is acknowledged in the framework for action, our roadmap to achieve SDG 4, is the recognition that governments alone cannot achieve SDG 4. And we have defined non-state actors in the broadest possible way. Any actor, as you will see in this presentation, that is not part of the government, essentially contributes to the achievement of education goals. And at the end of the day, education is a social endeavor to which everyone is invited to contribute. As you see from this slide, the Global Education Monitoring Report, every cycle is accompanied by a gender edition and the youth edition, but we also introduced in 2019 a regional edition where we go in depth in a particular aspect of the theme. And we started with the Arab states and migration. We then followed with 2 reports on the theme of inclusion, one focused on Latin America and the Caribbean, and the second one on Central and Eastern Europe, the Caucasus, and Central Asia. But on the theme of non-state actors, we focused on South Asia. And the next slide will make it clear why that was the case. Around the world, when adults are asked whether they think it is the role of the government to provide primary and secondary education, 9 in 10 adults in middle and high income countries say that it is the government's responsibility. However, in some middle income countries, such as the Philippines, only 6 in 10 believe so. And in the only country that was included in this study that we presented in the global report from the region, India, less than 1 in 2 adults thought that this was the case. That, of course, generates a very interesting set of questions, which justify why our regional report focused on South Asia. Let me start with some statistics first. South Asia is the region of the world with the strongest presence of non-state actors, but there are also some exceptions, which show that nothing is determined, nothing is written forever. Things can change. In pre-primary education, South Asia used to have a very high percentage of non-state participation. However, that changed in the 1990s and 2000s, primarily because in India, there was a massive program of rural pre-primary early childhood education centers that changed the dynamics. Although in recent years, we have seen that this share is increasing. Still, though, the share of private institutions in pre-primary education in South Asia is below the global average. But in primary education, as you see on the right-hand side, you see that South Asia is the region of the world with the largest share of private participation. And India, Bangladesh, and Pakistan have very high rates. Approximately almost 40% of students in primary education are in private institutions. The same is also the case in secondary education. As you see here on the left-hand side, the rate of private participation in secondary education in South Asia is twice the global average. Although in this case, it has increased at a slower rate. Bangladesh stands out because of, as we know, the well-known approach of subsidizing non-state providers in secondary education. Finally, in tertiary education, South Asia is the second region in the world in terms of participation of private actors. We don't have a long-term trend for that statistic, but South Asia is very close to Latin America and the Caribbean, which is the highest
region, with 1 out of 2 students enrolled in private universities. What do we learn from these statistics? Of course, these are just averages. In reality, private providers and non-state providers engage into education, as this infographic shows on the top right-hand side, for different regions. Sometimes it is religious motivation, sometimes it's the motivation of seeing education as an opportunity, as a business opportunity. Other non-state actors engage in education because they want to test new pedagogies. They are committed to a particular approach in education that maybe the public sector is not providing. But even these non-state schools vary in terms of the extent to which they're funded by the state, whether they're managed by the state, whether they may even be partly owned by the state. And ultimately, there's also a third dimension, the cost to which these services are available to students, from non-state schools that are free for students to attend, those that have low fees, and those that may have very high fees. So looking at particular examples, in Pakistan, 9% of overall enrollment in primary and secondary education is in religious schools. In Bangladesh, as you know, rural non-formal programs expanded after the 1970s, BRAC, of course, being one of the main providers, and reached as high as 9% of total enrollment in the early 2000s, before being scaled back, now probably raising around 4% of total enrollment. In Sri Lanka, enrollment in international schools of English medium doubled over the last decade. In terms of funding, management, and ownership, as we mentioned, in Bangladesh, 29% of non-state primary and secondary schools, that means primarily secondary schools, are state aided. As you see in the graph on the bottom left-hand side, the gray bars are the state schools, the red bars are the non-state independent schools, but in countries like Bangladesh and to some extent India, there are also non-state schools that are state aided. And the price range can vary enormously. In Telangana state in India, primary schools, the average fee was the median fee. So the average school was charging 1,500 rupees, but ultimately the average fee was more than 5,000 because there were schools in urban areas that were charging very high school fees. But let's not just think of the role of non-state. So I am told that I can start again the presentation. I was not sure exactly at what point I was interrupted, but just I was saying earlier that the diversity of school providers is large, but that we should not only be looking at schooling as the activity of non-state actors. There are several other services. Private tutoring is one of those. In Sri Lanka, the share of households that engage in private tutoring increased in a period of 20 years from less than 20 to more than 60% in rural areas. And as you see on the graph on the right-hand side that comes from Pakistan, what is very interesting, it shows that, of course, the incidence of tutoring increases across grades,
but it reaches the maximum level in urban areas and, what might be a bit surprising perhaps, among those students who are already attending private schools. Another example of services is textbooks. In Nepal, private publishers are those who print and distribute primary school textbooks. Education technology. In 2020 alone, $2.1 billion was invested in India's education technologies sector, which was more than what had been invested in the 10 previous years combined. And what is also interesting, new trend, is that large tutoring, textbook, and technology providers are now combining their services, providing both online and offline services. But it's very important to think of the impact of non-state activities, because private education tends to benefit more those who are already more advantaged. This graph on the right-hand side comes from India. It shows the distribution of young children in terms of their attendance of early childhood education between different individual characteristics. But the one that I would like to draw your attention to is the one on the right-hand side, the wealth quintile, where you see that the richest 20% is 7 times more likely to be attending early childhood education in private institutions than the bottom and poorest 20%. There are, of course, very large fee payment differentials between the richest and poorest. The richest in India and Pakistan were spending 3 and 4 times more on school fees as the poorest. So the disparity between different schools is such that in Pakistan, it would take 37% of children to be reallocated to different schools in order to make the distribution of disadvantaged children even across the system. Equity, therefore, is a very important factor that is often underestimated and not discussed enough in discussions of non-state activity. Other aspects that are discussed are those related to quality and innovation. But it's a very important message of this report that quality and innovation are not exclusive to any one particular actor. Innovation is present in both state and non-state institutions. In Bangladesh, NGOs have promoted play-based learning in refugee camps, showing large degrees of innovation. But by contrast, in India, it is in public institutions that you're more likely to find play-based learning than in private institutions. Teachers tend to be better qualified in public schools. For instance, in Sri Lanka, 98% of public school teachers, but only 68% of private school teachers are either graduates or have received the necessary training. By contrast, infrastructure tends to be better in private schools. For example, in India, 12% of public, but 42% of private aided and half of private unaided schools had internet just before the pandemic. What is all very important to remember is that when we compare public and private schools, we tend to find, of course, that private schools have better learning outcomes. However, this differential disappears in rural Pakistan and is cut by about half in India after controlling for family background, and maybe could even disappear in India if we controlled for the fact that private schools tend to be more selective in their admissions. Well, that's very important. Focus on quality is needed to understand what is happening. This graph shows the main global SDG 4 indicator, which is the percentage of children who achieve minimum learning proficiency in reading and mathematics, in this particular case, at the end of lower secondary school, over a period of 20 years. What you see here is that globally, 41%, if you look at the left-hand side on reading, 41% of students at the end of lower secondary school achieve minimum proficiency. When we consider the fact that only 3 in 4 young people finish lower secondary school, it means that practically only 1 in 3 adolescents achieve minimum proficiency.
In South Asia, the percentage is lower, it's about 1 in 5. But what is particularly interesting to show is that despite the big move of students in South Asia from public to private schools over this last 20 years, in fact, learning levels have increased more slowly in South Asia than in the rest of the world. So even this large shift of students from public to private schools has not led to an acceleration as some people might have expected. And that's a very important message to keep. The report dedicates a lot of attention to regulations. All countries have regulations on registration, approval, and licensing to establish schools. However, there is less attention on equity and quality. Fees tend to be regulated in primary and secondary schools, but less in universities. In tertiary education, only half of countries had caps on tuition fees, limits on how much fees could increase by, or specific uses for the tuition fees that are received. And regulations are particularly lacking for other institutions and for recent forms of non-state activity, such as tutoring. In Bhutan, India, and Sri Lanka, no licensing or registration is required to set up a private tutoring business. Now, of course, views and regulations differ depending on the perspective, depending on who one is asking for. On the one hand, providers are seen as being resistant to regulation. In Nepal, private schools were found not to be complying to a government regulation that wanted to impose a 5% education tax and to stop fee increases for 3 years. But on the other hand, private providers often think that the lack of government capacity and mistrust on their side is hampering the enforcement of any regulations. In India, Nepal, and Pakistan, providers consistently complain about the scale of government regulation. In just one example, in the case of Delhi, the capital territory in India, 28 certificates or approvals from 6 different departments were needed to open a private school, and a process that should have taken only 4 months can take over 5 years. And a particular concern is that the regulations that are not very well designed end up fueling corruption. In Telangana state, 80% of recognized low-fee private schools claimed that they had to pay more than what was officially required to obtain their certification. Fragmented education systems also prevent oversight. Sri Lanka's international schools that I mentioned earlier were expanding do not come under the purview of the ministry. They're not seen as schools, but actually as businesses supervised by commercial business authorities. A very, very important also factor is financing. Government funding of non-state providers is often inadequate and arrives late. Pakistan, which has a number of schemes supporting non-state providers, provides subsidies per student or per child ranging between $3 to $9 per month, which are considered inadequate. Bangladesh has a well-known monthly pay order system, but more recent studies have shown that it's not sufficiently well targeted to help promote quality. And that's all being said while recognizing that COVID-19 has had a major negative impact on the non-state school sector, which resulted in a shift of students back from private to public schools. For instance, in India, as you see on this graph on the right-hand side, the percentage of enrollment in private schools fell from 33% before the pandemic to 24% in 2021, as parents could no longer afford attending these schools. That brings me towards the closing of the presentation with the 5 recommendations that start from the premise is that it is very important for policymakers to think of the education system as a whole, to make sure that all students, all schools, and all teachers are enjoying the same conditions. So these 5 recommendations start, first of all, with a recommendation that is more of a reminder, really, rather than a recommendation itself on financing. It is important to fulfill the commitment to make 1 year of pre-primary and 12 years of primary and secondary education free, a commitment that all countries made in 2015. However, as the left-hand side graph shows, public spending in the region has never been enough to provide free access to schooling. The graph
shows all countries, all low and middle income countries in the world, how much money they were raising in tax as a percentage of GDP in 2000 and in 2020. Countries that are above the diagonal line have made progress over the last 20 years, and most countries seem to have made some progress. That includes countries in South Asia. However, they still are lagging behind the rest of the world, raising much less in terms of tax than in other regions. And the consequence can be seen on the right-hand side graph, which shows the percentage of total education spending that comes from households and governments. And as you see, in 6 out of the 7 countries with data in the region, households spend more on education than in the global average. And in Pakistan and Bangladesh, households actually spend more than governments do. And that is, of course, a major concern for equity. In the region, 13% of families saved and 8% borrowed money in order to pay for school fees. The second recommendation is the need to set quality standards that apply to all institutions and improve state capacity to be able to do that. Standards should not cover just inputs, but also processes and results. Teachers should be valued equally as professionals in all schools, whether public or private. Quality assurance mechanisms should monitor and enforce these standards. And private tutoring should not negatively affect system equity and quality. Evidence from Nepal shows that teachers who offered tutoring were covering less material in school because they were choosing to offer that material in their private classes. However, things can improve if we think about the problems and try to solve them. India's National Skill Development Corporation was reformed after the first few years and made clear that when we align interests and objectives, when we have clarity in oversight and governance and flexibility to drive innovation, then the role of non-state actors can improve. The third recommendation is about applying common monitoring and support processes to state and non-state institutions. It is very important to have clarity in vision when we engage with non-state actors, especially on issues related to equity, private tutoring, admission criteria, and fees. All education providers should be regulated as education entities, and it is important to use simple, transparent, and efficient regulations, building a relationship of trust with non-state providers and inviting their participation. In Pakistan, which has struggled with some of these issues, 18% of primary and 14% of lower secondary schools were unregistered. And most of the private primary schools that were offering pre-primary education in the province of Punjab were actually unregulated in that part of their activity. Finally, 2 recommendations refer to innovation and policy making. No actor, as I mentioned before, has monopoly on good ideas. Good ideas can come from both public and private actors, both state and non-state actors. Governments, however, are responsible for identifying, testing, sharing, and promoting good ideas in all schools. No particular sector should have the privilege of enjoying good ideas and innovations. And finally, it is important to maintain the transparency and inclusion in public education policy processes. We need to give all voices equal chance. And as this cartoon shows at the bottom left-hand side, it is important to monitor and safeguard against lobbying and revolving door practices. That brings me to an end. And I think before closing and handing over back to the discussion by the panel and the interventions of distinguished guests, there's a graph, there's a video that I would like to be shown, which highlights the contributions of the multiple partners in this report process. Thank you very much for your attention and for organizing this event. And sharing the key insight and findings from the report. We sincerely apologize for the technical inconvenience, and we really hope that we didn't lose much from your presentation. So now for presenting the background study on Bangladesh, I would like to invite Dr. Manzoor Ahmed, Professor Emeritus, BRAC Institute of Educational Development, BRAC IED,
BRAC University to take the stage. Ladies and gentlemen, Dr. Manzoor Ahmed, Professor Emeritus, BRAC Institute of Educational Development. Okay. This is for, okay. Thank you very much. Thank you very much. I have a PowerPoint in English, and this is an opportunity to look specifically at Bangladesh. So with the chair's permission, if I may give my explanation in Bangla. So, thank you. সম্মানিত সভাপতি আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি, আমাদের সম্মানিত অতিথি রাশেদা চৌধুরী এবং ঊর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তা, অতিথিবৃন্দ, ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা। এই প্রতিবেদনটি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার হিসাবে সাউথ এশিয়া রিপোর্টের জন্যে তৈরি করতে বলা হয়েছিল জ্যাম টিম থেকে। আমাদের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির আইইডির একটা টিম এবং ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগ্রামের একটা টিম মিলে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন। তো সেটা সংক্ষিপ্ত কিছু সার সংক্ষেপটা আমি এখানে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তো একটু প্রেক্ষাপট প্রথমে যেটা বলতে হয়, আমরা জানি যে আমাদের শিক্ষা অনেক অগ্রগতি হয়েছে নানান রকম। বিশেষত আমরা বলতে পারি এখন যে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশটা অন্তত প্রায় শতভাগের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তারপর বিদ্যালয়ে লিঙ্গ বৈষম্য, সেটাও অংশগ্রহণে লিঙ্গ বৈষম্যটা দূর হয়েছে, সেটা একটা বড় অর্জন। তারপর অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষা অন্যান্য স্তরে অনেক প্রসার হয়েছে, উচ্চশিক্ষা, টিবেট, মাধ্যমিক শিক্ষা ইত্যাদিতে গত এক দশকে 2 দশকে তো অনেক বিস্তার অনেক ঘটেছে। এবং আমাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সক্ষমতা দেশের বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে শিক্ষার চাহিদা যেমন বেড়েছে এবং শিক্ষার জন্যে বিনিয়োগ অন্তত সাধারণ পরিবারগুলোর থেকেও সামগ্রিকভাবে সম্পদ বেড়েছে। তো সেই চ্যালেঞ্জগুলো তো রয়েছেই। প্রথমত যেটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, যেটা সব দেশে, দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশে, যেটা আমরা আগে শুনেছি, যে অর্জন, দক্ষতা এবং জ্ঞান যেটা অর্জনের কথা, সেখানে আমরা যথেষ্ট করতে পারছি না। সেই অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা, বৈষম্য নানান রকম রয়েছে, যেখানে অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ভৌগোলিক অন্যান্য কারণে সকলের কাছে শিক্ষার সুযোগটা সমানভাবে পৌঁছানো যাচ্ছে না। আর আরেকটা যেটা আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে, তো সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার জন্য বিনিয়োগটা যথেষ্ট বাড়েনি। আমরা নিচের দিকে আছি, বাংলাদেশ বিশেষ করে নিচে, দক্ষিণ এশিয়া অন্যান্য দেশও বাংলাদেশের চেয়ে একটু ভালো, কিন্তু যথেষ্ট ভালো নয়। তো সেদিক থেকে আমরা সমস্যায় আছি। তো এই চ্যালেঞ্জগুলো তো আছেই, এবং এই মান রক্ষা এবং সুযোগের যে বিস্তার যতটা দরকার বৈষম্যহীনভাবে, সেটা করতে না পারায় অরাষ্ট্রীয় বা বেসরকারি সুযোগ সুবিধার বিস্তার অনেক ঘটেছে, সেই একটা ক্ষতি পূরণটা মেটানোর জন্যে। তো সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, কিন্তু তাতে মান এবং বৈষম্যের যে সমস্যা, সেটা পুরোপুরি মেটানো যায়নি। সেটা চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সেটা যায়নি। তো সেগুলো বড় মাপে কিছু এখানে বিশদ
রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় বা বেসরকারি শিক্ষা সেবার একটা সহযোগিতা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা আমরা কিভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় অরাষ্ট্রীয় মিলে কিভাবে আমাদের যে মূল শিক্ষার লক্ষ্য মানসম্মত বৈষম্যহীন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক একটা প্রাসঙ্গিক উন্নয়নের জন্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষাটা আমরা কিভাবে দিতে পারি, সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা কিভাবে আমরা করতে পারি, সেই সহযোগিতা ক্ষেত্রটা কি, সেটাই আমাদের দেখার কথা, চেষ্টা করা হয়েছে। আর এটা প্রধান পদ্ধতি হয়েছে যা তথ্য যা আছে সেগুলো আমরা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি, মূলত যা ব্যান বেস এবং অন্যান্য। আর আমরা 100 জন বিশিষ্ট শিক্ষায় সংযুক্ত সরকারি বেসরকারি এবং এনজিও এবং গবেষক এদের কাছে আমরা একটা গুগল ফর্ম দিয়ে তাদের মতামত জানতে চেয়েছি, লিখিতভাবে কয়েকজনের সঙ্গে ইন্টারভিউ হয়েছে। তো সেগুলো 100 জনের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা, 70% আমরা 70 জনের জবাব পেয়েছি। তো সেগুলো আমাদের মূল পদ্ধতি আমরা যেটা গ্রহণ করেছি। তো সংক্ষেপে যেটা আমরা অবজেক্টিভস বললাম, সংক্ষেপে ফাইন্ডিংসগুলো তুলে ধরি। তো যেটা প্রধান যেটা কথা যে শিক্ষা সেবাটা আমাদের, যেটা আগে এসছে দক্ষিণ এশিয়ার রিপোর্টে, সরকারি বেসরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এই 3টা ভাগে ভাগ করা যায়। শুধু সরকারি বেসরকারি দ্বিমাত্রিকভাবে করলে চলবে না। তো সেটা আমাদের দেশের জন্য বিশেষভাবে সেটা প্রাসঙ্গিক, কারণ এই যে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সেই উপখাতটি অনেক বড় এবং সেটার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। মাধ্যমিকে আমরা জানি প্রায় 93% ওই সাহায্যপ্রাপ্ত খাতটিতে উপখাতটিতে আছে। সেখানে শিক্ষায় মানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরোপুরি সরকারি ধরলে মানে মোটামুটি ক্ষেত্রে 42% সরকারি, 38% সাহায্যপ্রাপ্ত এবং 20% বলা যায় পুরোপুরি প্রাইভেট, যেখানে কোনো সরকারি সাহায্য নাই। সেখানে কিন্ডারগার্টেনগুলো আছে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো আছে, আর কওমি মাদ্রাসাগুলো, সেগুলোর সংখ্যা হয়তো পুরোপুরি আসে নাই, কিছু এসছে এইখানে, সেখানে তথ্য যথেষ্ট পাওয়া যায় না। তো আমার মনে হয় যে হয়তো বা সব তথ্য পেলে হয়তো দেখা যেত যে প্রাইভেটের যে অংশগ্রহণটা শিক্ষার্থী হয়তো আরেকটু বেশি। তো এটাই মোটামুটি এই হিসাব পাওয়া যাচ্ছে এখন। তো এটা হলো শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বিভিন্ন রকম ব্যবস্থায়। আর শিক্ষা অর্থায়নের ক্ষেত্রে যদি আমরা যাই তাহলে দেখব, আমরা তো জানি যে শিক্ষা বিনিয়োগটা যথেষ্ট নয়, অপর্যাপ্ত। এবং এখানে একটা কথা আমরা হয়তো বলতে পারি যে শিক্ষার জন্য বিনিয়োগটা একটা থ্রেশহোল্ড লেভেলে থাকতে হয়। একটা প্রোগ্রাম যদি চালাতে হয় তার নিম্নতম মান রক্ষার জন্য নিম্নতম একটা বিনিয়োগ দরকার। সেটার থেকে যদি কম হয় তাহলে হয়তো সমস্ত প্রচেষ্টাটাই অনেকটা ব্যর্থ হয়ে যায়। তো আমরা কি সেই থ্রেশহোল্ডের নিচে আছি কি না সেটা একটা প্রশ্ন। থ্রেশহোল্ডের নাম্বারটা কি সেটা প্রত্যেক স্তরের জন্যে, প্রত্যেক ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা হবে, সেটা একটা নাম্বার দেওয়া যায় না, কিন্তু সেটা একটা প্রশ্ন। তো সে অপর্যাপ্ততা একটা সমস্যা। তারপরে ব্যয়, যেটা সরকারি ব্যয়টা অপর্যাপ্ত, সেটা ক্ষতিপূরণ কিভাবে হচ্ছে? প্রধানত বিশেষত প্রাইভেট টিউটরিং, তারপরে যাতায়াত খরচ ইত্যাদি ইত্যাদি অন্যান্য নানান রকম কিছু ফিজ টিজ আছে, যেগুলো যদিও ফিজ নেওয়ার কথা না, কিন্তু নানান রকম ফিজ ইত্যাদি আছে। তো সেসব সব মিলে তো দেখা যাচ্ছে যে পরিবারগুলোর ব্যয়টা অনেক বেশি
একটা হিসাব ইউআইএস এবং অন্যান্যদের সব মিলে একটা সাউথ এশিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে প্রায় 71% পুরো শিক্ষার ব্যয়ের আসে পরিবার থেকে। এটা একটা আনুমানিক হিসাব, এটা হয়তো আরও পর্যালোচনা করলে ভালো তথ্য পাওয়া যাবে। এরকম বলা হচ্ছে। তো আমরা যদি স্বাস্থ্যের সঙ্গে তুলনা করি তো সেখানে স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদরা বলেন যে প্রায় 68% পরিবার থেকে আসে স্বাস্থ্যে। তো শিক্ষায়ও দেখা যাচ্ছে প্রায় একই রকম অবস্থা, পুরোপুরি মানে সরকারি বিনিয়োগটা যথেষ্ট না হওয়ায় ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে পরিবার থেকে আসতে হচ্ছে। তো সেটার জন্যে তো সেই অ্যাকুইটির ব্যাপার, সমতা এবং মান ইত্যাদি সমস্যা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তো সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত যে খাতটি, উপখাত, বিশেষ করে মাধ্যমিক ইত্যাদি, সেখানে এমপিও যে পদ্ধতি আছে সেটাই হলো প্রধান একটা সরকারি সাহায্য দেওয়ার উপায়। তো সেটা একটা সাউথ এশিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এটা একটা ভালো উদাহরণ, একটা মডেলের মতো। কিন্তু সেই মডেল নিয়ে আমরা জানি যে অনেক সমস্যা আছে, ব্যবস্থাপনায় সমস্যা আছে, হয়তো কিছু দুর্নীতিও আছে কিছু জায়গায়। তো সেই সব সমস্যা, তো এই মডেলটাকে আমরা আরও কিভাবে ভালো করতে পারি সেটা একটা বড় প্রশ্ন। তো সেখানে আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি যে নজরটা, আমাদের দৃষ্টিটা যেন নিয়ম কানুন এবং প্রক্রিয়ায় বেশি এই এমপিও পরিচালনায়, কিন্তু ফলাফলটা এটা রেজাল্ট বেসড না, মানে কি অর্জন করতে চাই সেটার উপর ভিত্তি করে যদি আমরা এটা পরিচালনা করতাম এবং স্কুলগুলোতে দায়িত্ব দেওয়া হতো তোমরা এই লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে হবে, কিভাবে করবে তোমরা করো, কিন্তু সেটা করতে হবে, করলে তোমরা সাহায্য পাবে। তো সেই দিকে আমরা কিভাবে যেতে পারি, তাহলে সেই এমপিও মডেলটা আরও কার্যকর হতে পারে। আর তাই এইসবের জন্যে আমাদের এখন অপর্যাপ্ত সম্পদ পরিবার থেকে বেশি আসছে, আমরা সরকারি সাহায্যে আমরা একটা বড় উপখাত, বড় উপায় সাহায্যপ্রাপ্ত, সেটা পুরোপুরি সামগ্রিক পর্যালোচনার জন্য একটা ন্যাশনাল এডুকেশন রিসোর্স অ্যাকাউন্টিং আমরা যদি কিছু করতে পারি, যে কীভাবে কোথা থেকে তথ্য যথেষ্ট নাই, পর্যালোচনা করা হয় না, ন্যাশনাল রিসোর্স অ্যাকাউন্টিং করলে কোথা থেকে কি সম্পদ আসছে, কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে, সেটা আমরা প্রতি বছর করতে হবে না, আমরা একটা অন্তত কিছুটা ব্যবধান রেখে 3-4 বছরে যদি একটা করি তাহলে সেটা ভালো হয়। আর তার সঙ্গে একটা পাবলিক এডুকেশন এক্সপেন্ডিচার রিভিউও যদি করতে পারি এরকম, যেটা মাঝে মাঝে উদ্যোগ নেওয়া হয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এশিয়ান ব্যাংক থেকে ইত্যাদি থেকে, তো সামগ্রিকভাবে তারা করেন না। তো সেটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে হয়তো ভালো ফল পাওয়া যাবে। তারপরে যাই এডুকেশন ফান্ডিংয়ের কথা বললাম, এডুকেশন গভর্নেন্স আমরা কিছু বলতে চাই। সেখানে যেটা সমস্যা মনে হচ্ছে যে একটা সামগ্রিক শিক্ষা খাতের একটা পরিপূর্ণ পরিকল্পনা, লক্ষ্য ইত্যাদি SDG 4 ধরেই হোক, সেরকম কিছু আমরা এখনো দেখছি না। সেখনো না থাকাটা সেই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা সমস্যা সৃষ্টি করছে। কারণ আমাদের পরিপূর্ণ একটা যদি লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা যদি থাকতো যে এই 5 বছরে এই করব, 10 বছরে এই করব, তাহলে এটা আছে উপখাত ভিত্তিক কিছু খণ্ডিতভাবে আছে, পুরোপুরি নাই, সেটা একটা সমস্যা। আর ঐতিহাসিকভাবে যেটা আমরা একটা প্রদেশ ছিলাম পাকিস্তানের, সেটার একটা শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, তারপরে ভাবে থেকে গেল। আমাদের সামগ্রিক প্রশাসন খুব ইউনিটারি এবং শিক্ষায়ও সেটা চলে আসছে। সুতরাং ইতিমধ্যে আমাদের শিক্ষার আয়োজনটা অনেক বড় হয়ে গেছে, প্রায় 4 কোটি 4.5 কোটি শিক্ষার্থী, 2 লাখের বেশি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। তো তারপরেও অতি কেন্দ্রায়িত। সুতরাং সেই ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা এবং জবাবদিহিতা আমরা যথেষ্ট দেখাতে পারছি না, এই কেন্দ্রায়িত যে ব্যবস্থা সেটা। তো এটাই বড় সমস্যা বলবো এখানে, শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনা। তো তারপরে কিছু সংক্ষেপে, বেশি সময় নিতে চাই না,
প্রধান কিছু বার্তা। প্রথমত যে কথাটি আগেও বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়া রিপোর্টে আমরা বাংলাদেশেও দেখতে পাচ্ছি যে অরাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় সরকারি এবং সাহায্যপ্রাপ্ত উপখাতটি একটা বড় অংশ। তো সব কিছু নিয়ে একটা সামগ্রিকভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে কিভাবে আমরা দেখতে পারি, সেটা একটা বড় সমস্যা বা বড় প্রয়োজন। আর শিক্ষার এই সমগ্র রাষ্ট্রীয়, অরাষ্ট্রীয় এবং সাহায্যপ্রাপ্ত সব মিলে এটার সমস্ত শিক্ষার একটা জনহিতকর একটা লক্ষ্য বা জনহিতকর সম্পদ, পাবলিক গুড এডুকেশন, যেটা প্রাইভেট হোক, গভর্নমেন্ট অ্যাসিস্টেড হোক বা সরকারি হোক, সবই। তো এই সমস্তটাকে একটা পাবলিক গুড হিসাবে আমরা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি একটা ব্যবসা হিসাবে তো দেখতে পারি না, এটা একটা পাবলিক গুড, এবং সেই পাবলিক গুড চরিত্রটা বজায় রাখার দায়িত্বটা প্রধানত সরকারের। তারপরে আমরা এরপরে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক কাঠামোগত সমস্যা আছে, পরিচালনাগত স্ট্রাকচারাল অপারেশনাল প্রবলেম শিক্ষার মধ্যে আছে। তো সেটার জন্যে একটা সমস্ত এবং প্রাইভেট সব এবং এটার যে জনহিতকর যে ভূমিকা সেটাও রক্ষা করতে হবে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার, সেভাবে একটা কাঠামোগত পরিবর্তন আনা দরকার। তো সেটার জন্যে আমি সংক্ষেপে কিছু সুপারিশ আমরা এইখানে তুলে ধরতে চাই। সেটার জন্য একটা জিনিস হয়তো করার কথা, এখন সময় এসছে বিবেচনা করার, যে শিক্ষা ও মানব সম্পদ খাতটা একটা মন্ত্রণালয়ের একক নেতৃত্বে নিয়ে আসলে আমাদের একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটা দিতে সহজ হবে। তো সেটা প্রয়োজন আমার মনে হচ্ছে। তারপরে এটা আমরা আমাদের প্রতিবেদনে সেটা তুলে ধরছি, এবং সেই সঙ্গে একটা সামগ্রিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে, দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্যে একটা স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা দরকার, যেটা আমাদের শিক্ষা নীতিতে ছিল। তারপর একটা শিক্ষা অধিকার আইন, শুধু শিক্ষা আইন নয়, শিক্ষা অধিকার আইন, যেটা ভারতে, পাকিস্তানে, নেপালে ইত্যাদি দেশে আছে, সেটা আমাদের দেশে একটা মূল নীতি হিসাবে আছে, এটা অধিকার আইন হিসাবে নাই। সেটা দরকার, এবং সেই অধিকার আইনে অধিকারের পরিধি, উপায় এবং বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থা কীভাবে হতে পারে এবং অর্থায়নের কি ব্যবস্থা হতে পারে পর্যাপ্ত, সেগুলো এই আইনের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সঙ্গে এগুলো থাকতে পারে। এখন পর্যন্ত যে খসড়া আমরা দেখছি সেটাতে এই বিষয়গুলোর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। তো আর তার সঙ্গে আমাদের বিকেন্দ্রায়িত করতে হলে জেলা শিক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দিকে যাওয়া দরকার। এটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এত বড় একটা শিক্ষার আয়োজন এত কেন্দ্রায়িতভাবে হয় না। উন্নত দেশগুলোতে এরকম ডিস্ট্রিক্ট বা স্কুল ডিস্ট্রিক্ট আছে, বা লোকাল এডুকেশন অথরিটি ইত্যাদি আছে, সেই দিকে আমাদের যাওয়া দরকার, স্বশাসন এবং দায়িত্বশীল জবাবদিহিতা সহ। এবং আরেকটা জিনিস যেটা, যে শিক্ষকের কারণ একটা কলোনিয়াল যুগ থেকে একটা জিনিস চলে আসছে, যেটা হলো আমাদের এই দেশে, উন্নত দেশ এবং ইস্ট এশিয়া দেশগুলোর মতো, শিক্ষার জন্যে কলেজ লেভেলে মাধ্যমিকের পরে 4 বছর ধরে পড়াশোনা করতে হয়, সার্টিফিকেট নিতে হয়, নিয়ে তারপরে কাজে যোগ দেবে, তারপরে
কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট চলতে থাকবে, সেটাও চলবে। তো আমরা সেই রকম একটা প্রি সার্ভিস প্রপার একটা সিস্টেম নাই, সেই জন্যে আমরা মনে হয় যে উপযুক্ত লোককে আমরা শিক্ষা প্রফেশন পেশাতে এনে রাখতে পারছি না। তো সেই জন্যে কিছু উদ্যোগ নেওয়া দরকার, এবং সেটার জন্যে সরকারের এটা একটা সহজে করা যাবে না, একটা 10 সালা পরিকল্পনা নিয়ে সেখানে আসতে হবে। তারপরে হয়তো প্রারম্ভিক শিশু শৈশব বিকাশ, আমাদের মন্ত্রী মহোদয় সম্প্রতি তাসখান্দে একটি সম্মেলনে গিয়েছিলেন প্রারম্ভিক ইউনেস্কোর, তো সেখানে নিশ্চয়ই তিনি দেখেছেন, শুনেছেন এবং অবগত হয়েছেন যে প্রারম্ভিক শিক্ষার গুরুত্বটা কতটা, একটা শুভ সূচনা শিশুর বিকাশের। তো সেটা নিয়ে কিছু সামগ্রিক উদ্যোগ দরকার। তারপর যেখানে যেতে চাই আমরা, রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়াতেই হবে, সেটার জন্য একটা সময়বদ্ধ একটা পরিকল্পনা দরকার। তো সেটা তো আসলে সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের রাজস্ব আয়, আমাদের রাষ্ট্রীয় জাতীয় আয়ের অনুপাতটা রাজস্ব আয়ের জন্য অত্যন্ত কম, এবং সেটা একটা বড় সমস্যা। তো সেটা একটা হয়তো একটু দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা, সেটা হঠাৎ করে বাড়বে না। তো সেটার জন্যে চেষ্টা চলতে হবে, তার মধ্যে শিক্ষার জন্যে বিনিয়োগটা বাড়াতে হবে, কিন্তু একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে, যেটা ভারতে ও পাকিস্তানে করা হয়েছে, কিছু বর্তমানে যে করগুলো আছে সেটার উপর কিছু সেস এবং সারচার্জ, অধিকর, উপকর ইত্যাদি দিয়ে কিছুটা শিক্ষার আয়, এমনি তো বিনিয়োগ যতটা পারা বাড়বে, তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার জন্য বিনিয়োগও বাড়তে পারে। আর অর্থায়ন বৃদ্ধি, সরকারি অর্থায়নের দায়িত্ব নেওয়া মানেই এই নয় যে সব রকম প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ হয়ে যাবে, সেটা হয়তো সঠিক যথার্থ একটা সিদ্ধান্ত হবে না। আমরা অনেকেই বলছেন এখন যে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়গুলো আরও প্রসার হওয়া দরকার, মাধ্যমিকটাকেও সর্বজনীন করতে হবে, সেটাই তো SDG 4 এর লক্ষ্য। তো সেটা যদি করতে হয় তাহলে প্রাথমিকের মতো মাধ্যমিককেও সরকারিকরণ, জাতীয়করণ হয়ে যাক। সেটা কি ঠিক হবে কিনা আমরা অন্তত বলতে পারছি না। আমাদের এই গবেষণা দল থেকে আমার প্রাথমিকে যে জাতীয়করণ হয়েছে সেটার সব রকম ভালো ফল আমরা পাচ্ছি না। কমিউনিটির সঙ্গে যে যোগাযোগ সেটা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এবং শিক্ষকদের যে একটা জবাবদিহিতা সেটা পুরোপুরি নাই এখন। তো সেইগুলো সমস্যা আছে। তো আমাদের যে MPO মডেল আছে সেটাকে আমরা আরও কিভাবে সংস্কার করে কিভাবে আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে আরও ব্যয় বৃদ্ধি করে এটার মান নির্ধারণ করতে পারি এবং সর্বজনীন করতে পারি, সেদিকে চিন্তা করা দরকার। আর শিক্ষকের দায়িত্ব, হয়তো শিক্ষকের কাজটা হয়তো জাতীয়করণ হওয়া দরকার, সরকারি বেসরকারি সব কিছু মিলে। শিক্ষকের দায়িত্ব সরকার নেবে, শিক্ষকের মান সরকার নির্ধারণ করবে, শিক্ষকের পারিতোষিক সরকার নির্ধারণ করবে, সেটা বিবেচনার জন্যে আমরা সেই প্রস্তাব দিচ্ছি। তো এই কথাগুলোই আমি শেষ স্লাইড এখানে এগুলি বলছি। তো সবশেষে আমি যেটা বলতে চাই, অনেক সময় নিলাম, আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখানে আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি আমাদের যে এখন রাষ্ট্রের দায়িত্বে যে দল, সেই দলের তিনি একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি অন্যতম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং নির্বাহী পরিষদ এবং প্রেসিডিয়ামের সদস্য। সুতরাং তার কাছ থেকে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নেতৃত্ব আমরা চাই, দাবি করছি, এবং আমরা বলবো যে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক স্বপ্ন দেখেন শিক্ষার জন্যে এবং স্মার্ট বাংলাদেশের জন্যে।
তো সেই তার স্বপ্নটা পূরণের দায়িত্ব সকল শিক্ষায় যারা নিয়োজিত আছেন শিক্ষা কর্তৃপক্ষের তাদের সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সেই স্বপ্নটা পূরণ করতে হবে এবং সেই জন্যে বোধহয় আমি বলতে যাচ্ছি যে প্রাথমিক পদক্ষেপ একটা এখন সময় এসছে বিবেচনা করার একটা শিক্ষার জন্যে একক মন্ত্রণালয়ে একক নেতৃত্ব দরকার এবং দ্বিতীয় একটা স্থায়ী শিক্ষা কমিশন যাতে এইসব শিক্ষার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দেওয়া যায় সেটা করলে তাহলে হয়তো আমরা অগ্রযাত্রার পথে এগোতে পারব ধন্যবাদ Thank you, Professor Ahmed, for providing us with an in-depth overview of the findings. Now, after Dr. Manos Antonini's session, he had a plan to share a video with you. So we'll play the video now, and then we'll move to the open discussion. So I'm requesting the technical team to play the video now. Thank you. The Regional Report Project is a project to study the role of non-state actors in the region and to provide some ideas on how we might move forward together in developing a better relationship between the public and the private sector. The main factor that contributed to the increase in non-state involvement in education has been widespread failures in state capacity in providing public education. And I think the UNESCO report and the South Asia report in particular brings this out very clearly. The most important to understand is that education is expensive and governments are trying to allocate as much as they can within broad financial constraints, which all the South Asian countries are in, and certainly Nepal is in. The role of the private providers, the non-state actors in providing education, is extremely important. It was quite a complex task because we were looking at non-state activities in education in a variety of dimensions. Plus, we were looking at all levels of education. So starting with pre-primary, primary, secondary, tertiary, vocational training, and adult learning. But more and more, we are finding non-state participation extending into areas of supplementary services, whether it be teacher training, textbook publication, midday meals, and even more, I think, now in setting the policy agenda. The major challenge now is to look at the whole system in a holistic way. It is not working perfectly now. There are many problems, but there are potentials here for broadening this area of partnership. Pakistan, as many countries of the South, have been suffering for too many children not being able to read. It's that which is at the core of equity. It's that which is being denied to the children. And I think that needs to be delivered at every cost. To highlight the message that calls for a common system and common standards across private and public schools on learning. And we plan to use the attention that the report brings to the non-state system to ask for such a system to be instituted. I think more debate, more communication, more healthy discussion across state and non-state is very important so that the children of Pakistan are entitled and are given quality education, which is their fundamental right. It has to be all students, all institutions, all contributors working together to achieve the common public good functions of education for the country.
Hope you liked the video. So ladies and gentlemen, at this moment, I would like to request Dr. Hossain Zillur Rahman, Chairperson of BRAC, to kindly moderate the open discussion on the presentations. Ladies and gentlemen, Dr. Hossain Zillur Rahman. Thank you. We have about 15 to 20 minutes for this segment on open discussion. You've heard the main report and also the background study, seen the video. Would like to now invite comments, questions from the audience, requesting you to keep them brief in the interest of participation by others. It's open. If you raise your hand, someone will identify you. Because of the glaring lights, I can't see very well, but for this segment, if the, yeah, thank you. Yes, there is one hand at the back. Please state your identity and then ask the question. Hello. Thank you for the presentation. So I am Maliha from BRAC Institute of Governance and Development, BRAC University. Two things that I really picked up from the two different presentations. The first one, the story went towards quality of education, whereas in the second one, there was some discussion regarding governance. So in a cross-cutting position from both of that, I would really like to know what mechanism is currently at place in Bangladesh for the monitoring of the education sector that relates to quality of education. How do we understand what is the quality of education being provided to the children? So that is something I'm very curious about. That's it. Thank you. আর কে বলবেন হাত যদি তুলেন? Yes, ওই একই টেবিলে আরেকজন হাত তুলেছেন। Thank you for noticing me. I have just a comment that in the report, একটু পরিচয় যদি দেন। Yeah, my name is Samad. I am working with BRAC. I am working with RDRS as Director Programs. I have basically a comment about the GEM report. It has been shown that about India that in private schools there is a 7 times higher possibility of private schools. So I have come across a real-time information while we were planning a project for private schools. In one of the sub-districts in Sylhet region, we were collecting data. We found in this sub-district there is close to 200 government primary schools and more than 100 private schools. Then when we were analyzing the socio-economic condition and the other diversities, we found this sub-district is not, as per the household income expenditure surveys and other secondary data, is not a richest or the top line sub-district. But why? So maybe there are some other underlying causes. Not always the richest family children, rich family children are going to the private schools, but maybe the other issues, maybe the density, the safety of the children, and many other reasons may be underlying. So these are not that much discussed in the forums. Rather, there is a general perception that the rich family children are going to the private schools. So I think that should be brought under notice, and also with the policymakers as the minister is also here. Thank you. Thank you. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আলহামদুলিল্লাহ স্যার যেটা উপস্থাপন করেছেন এখানে, পেপারসটা উপস্থাপন করা আছে, সেখানে একটা জিনিস আমার ভালো লেগেছে এবং সেটা মনিটরিংয়ের জন্য খুব বেশি হয় যে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অথরিটি, এটা যদি এস্টাবলিশ হয় তাহলে সেই ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি খুব সুন্দরভাবে ওই ডিস্ট্রিক্টে কীভাবে মনিটরিং ক্লোজলি করা যায় সেটাকে তৈরি করতে পারে এবং সেই আইডিয়ার উপরে থ্রো করে সেই অনুযায়ী ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং অথরিটি কাজ করলে খুবই ক্লোজলি নিবিড়ভাবে মনিটরিং হবে, কোয়ালিটি হবে, এডুকেশন আসবে বলে আমি বিশ্বাস। ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ। পিছনে। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম কে এম এনামুল হক, আমি ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন ক্যাম্পেতে কাজ করি।
প্রথমে ধন্যবাদ জানাই এই আয়োজনের জন্য। গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট প্রতি বছর একটা থিমেটিক এরিয়ায় আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়, যেটা আমাদের প্ল্যানিংয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রিপোর্টটা থেকে আমার যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে, আমরা যখন নন স্টেট অ্যাক্টরস বলছি, এই রিপোর্টের মূল স্পিরিটটা হচ্ছে স্টেট এবং নন স্টেট অ্যাক্টরসের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে রাইট টু এডুকেশন এস্টাবলিশ করা। একটা বিষয় আমাদেরকে খুব গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে হবে, এই নন স্টেট অ্যাক্টরসের কথা যখন আসি তখন একটা প্রফিট সেগমেন্ট আসে এবং কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এডুকেশনের বিষয়টা আসে। সেই জায়গাটাকে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করে আমরা রাইটস পার্সপেক্টিভে কীভাবে স্টেট এবং নন স্টেট অ্যাক্টরসের কোলাবোরেশন বাড়িয়ে, কোঅর্ডিনেশন বাড়িয়ে শিক্ষার অধিকার অর্জন করতে পারি, বিশেষ করে মোস্ট মার্জিনালাইজড। আমরা যেটা দেখেছি যে প্রাইভেট স্কুলগুলোতে হাই কোয়ালিটি এডুকেশন যাচ্ছে উইথ কস্ট, এবং স্টেট রান ইনস্টিটিউটগুলোতে একটা মিনিমাম লেভেলের স্ট্যান্ডার্ডে থাকার চেষ্টা করছে। তাহলে যে গ্যাপটা হচ্ছে, এই গ্যাপটা এমপ্লয়মেন্ট মার্কেটে এবং তাদের ফিউচার প্ল্যানিংয়ের জন্য, ফিউচার সিটিজেন হিসেবে তৈরি করার জন্য যে গ্যাপটা হচ্ছে, এই গ্যাপটাকে কীভাবে মিনিমাইজ করব। আনলেস উই ইনভেস্ট মোর ইন স্টেট রান এডুকেশন, ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট। সো উইড লাইক টু রিকোয়েস্ট আওয়ার অনারেবল চিফ গেস্ট to look into the quality aspect of education and financing. Thank you. Thank you. এই যে এইখানে আরেকটা হাত দেখতে পাচ্ছি। Hello. This is Dr. Nijamul Karim, Director General NAEM. Sir, thank you for nice presentation. But I think Bangladesh is a good example, excellent example for public-private partnership in education. There are so many contribution provided by the government is ignored in this discussion, I think. Government provide monthly payment order, already discussed here, but is a large amount of money to the private sector or non-government organization for teachers' payment. Government also free textbook from pre-primary to secondary level all over the country. Besides this, government provide also stipend for students and also tuition fee for their institution. On the other hand, government also provide infrastructure support for the non-government organization, as well as so many logistics support like ICT equipments, ICT lab, supplementary reading materials, etc. And also provide various types of training through various projects government also provide in our country. For this reason, I think Bangladesh is a good position in government or non-government organization. Thank you, sir. Thank you. One here. So you've covered right, center, and now left. Good afternoon. আমার নাম গোলাম কিবরিয়া, আমি FCDO ব্রিটিশ হাই কমিশন থেকে। একটা জিনিস প্রাইভেট সেক্টরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে সো কল্ড কিন্ডারগার্টেন, কেজি স্কুল, লো প্রফিট প্রাইভেট স্কুল, এবং দিজ আর লাইক মাশরুমস, লাইক 14 to 16% at the primary level are like the KG school. They call it kindergarten school বা KG school. এখানে যেটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে no one is regulating. ওখানকার মানে কি পড়াচ্ছে, কি শেখাচ্ছে, এই জায়গাটাতে একটা বড় ধরনের গ্যাপ রয়ে গেছে, এবং সেটা আসলে আনরেগুলেটেড। এবং আমার মনে হয় যদি আমরা ওভারঅল শিক্ষার মান উন্নয়ন চিন্তা করি, আমার মনে হয় এই জায়গাগুলিতে আমাদেরকে বিশেষ করে একটু রেগুলেশনে করা দরকার, একটু স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে আসা দরকার, সো দ্যাট ওভারঅল কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্টে দিস পার্টিকুলার সেগমেন্ট ক্যান প্লে এ বিগ রোল। এটা একটা পয়েন্ট। আরেকটা পয়েন্ট ছিল যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমাদের 2010 and now we are in 2023, so it's a high time to really review the policy
অ্যান্ড যেটা মঞ্জুর আহমেদ স্যার বলছিলেন, যেটা সামগ্রিক একটা পলিসি এবং যেটা থেকে একটা সামগ্রিক একটা এডুকেশন প্ল্যান মনে আমাদের করা দরকার, সেটা 10 বছর হোক 15 বছর হোক, হোয়াট এভার দ্য ডিউরেশন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। ইয়েস, অ্যাট দি এন্ড এই পেছনে একটা। ধন্যবাদ। আমার নাম মাসুম বিল্লাহ, আমি এডুকেশন সেক্টরে কাজ করছি। মঞ্জুর স্যারের কথা যেটা চলে এসছে, পাবলিক এবং প্রাইভেট পার্টনারশিপ, এটাকে ফার্দার স্ট্রেনথেন করা এবং আর কি করা যায় এটাকে আরও ইফেক্টিভ করা, চমৎকার প্রস্তাব। এবং আমাদের জানা নাই, ঠিক বিশেষ করে আমার জানা নেই এই এক্সাম্পল বিশ্বের অন্য কোথাও আছে কি না, যে এমপিও সিস্টেমটা, দিস ইজ চমৎকার। এবং গভর্নমেন্ট যে এখন এডুকেশনের কোয়ালিটিকে ইমপ্রুভ করার জন্য, পার্টিকুলারলি টিচারদের কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করার জন্য NTRC এর মাধ্যমে টিচার নিয়োগ দিচ্ছে, দিস ইজ ভেরি ফাইন। স্টিল বিশেষ করে আমি নিজে বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি ক্লাস 10 স্টুডেন্ট এসএসসি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। আমি একটা কোনো গল্প বলছি না, কারোর কথা শুনে না, আমি নিজে অনেক স্কুলে গিয়েছি, অনেক টিচারদের সাথে কথা বলেছি। স্টুডেন্টকে জিজ্ঞাসা করেছি, আচ্ছা তোমার বাংলা বইটা থেকে যে কোনো একটা গল্পের নাম বলো। সাতক্ষীরায় একটা উপজেলার উপর স্কুল, একটা স্টুডেন্ট বলতে পারলো না। জিজ্ঞেস করলাম ইংলিশ বইয়ের নাম, ইংলিশ বইয়ের নামটা বলতে পেরেছে। অনেক কথাবার্তা বলার পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা বলো তো তোমাদের ক্লাসে কজন স্টুডেন্ট? বলো 86 জন। এটাকে ইংরেজিতে বলা যায় কি না? একটা স্টুডেন্টও বলতে পারলাম না। দিস ইজ নট গসিপিং। তারপর আমি একটা স্টুডেন্ট বললো, বারবার দাঁড়াচ্ছে সে, ওই ছেলেটা সম্ভবত ফার্স্ট বয়, সে বলল ক্লাস 10 86 স্টুডেন্ট, এটা বললো। তো এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো, রেজাল্টের পরে দেখলাম সেখান থেকে 15 জন পেয়েছে A+, এবং একটা স্টুডেন্ট ফেল করেছে, বাকি সবাই পাস করেছে। তো এখন এটা একটা এক্সাম্পল, এবং এরকম এক্সাম্পল অনেক জায়গায় দেখেছি আমি। তো আমার মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এবং ডিজি মহোদয় আছেন, যে এইখানে কি কাজ করা যায়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, বেসরকারি পর্যায়ে, সরকারি পর্যায়ে মিলে এটাকে চেঞ্জ করতেই হবে আসলে। আদারওয়াইজ আমরা যত গবেষণা করি, যত আলোচনা করি, আসলে আসল জায়গায় কতটা পরিবর্তন হচ্ছে সেটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। লাস্ট একটা প্রশ্ন, এই যে এখানে। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি সাইদুল হক, কাজ করি ব্লাইন্ড এডুকেশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বারডোতে। তো শিক্ষার সাথেও অল্প কিছু যোগাযোগ আছে আর কি। শিক্ষা নিয়ে কিছুটা কাজ করছি, ব্লাইন্ড বাচ্চাদের নিয়েও কিছুটা কাজ করছি আর কি। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথেও কিছুটা যোগাযোগ হয়েছে আর কি। আমার আজকের এই মহতী সভার মাধ্যমে দু একটি অনুরোধ আছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রাক্তন শিক্ষা উপদেষ্টা মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন। সেটা হলো, আমাদের যে যারা স্পেশাল এডুকেশনে পড়াশোনা করছে সেই সব শিক্ষক মণ্ডলী, এই যে আপনাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যে শিক্ষকদের যে ফলো আপ ট্রেনিংগুলো দেওয়া হয়ে থাকে, যে শিক্ষা কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে, শিশুদেরকে কিভাবে শিখাবে, সেই শিক্ষাটা কিন্তু আমাদের স্পেশাল এডুকেশনের শিক্ষক মণ্ডলী কিন্তু পাচ্ছে না। সেইটা আমার মনে হয় এখানে মাধ্যমিকের ডিজি মহোদয় উপস্থিত আছেন, যদি একটু দেখেন যদি এটা। আর দ্বিতীয়ত, যেহেতু শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত আছেন, এর আগেও আমরা রিকোয়েস্ট করেছি ঠিক আছে, একটা শেষ প্রশ্ন। এই যে সামনের টেবিলে একজনকে, এই যে শেষ, আরেকবার হাতটা তুলেন। হ্যাঁ, লাস্ট কোয়েশ্চেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি মোহাম্মদ জহুরুল হক, স্পেশালিস্ট, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, নেপ, ময়মনসিংহ। তো এখানে যেগুলো দেখলাম আর কি, বিশেষ করে এই গ্লোবাল যে ইনফরমেশনগুলো এবং সাথে সাথে আমাদের দেশেরও, এবং বিশেষ করে এই যে দেশগুলো, আমি মনে করি ইরানটা একটু এক্সেপশনাল, ওটা বিভিন্নভাবে একটু ব্যতিক্রম। বাকি যে দেশগুলো মোরাললেস কাছাকাছি, তার অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক বা শিক্ষা প্রায় কাছাকাছি। সো এই তথ্যগুলো হয়তো আমাদের পলিসি প্ল্যানিং এইসব ক্ষেত্রে একটা এগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে খুব ভালো একটা কাজ দেবে। সুতরাং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আর যে
এই যে কথাগুলো এখানে হলো, বিশেষ করে কিন্ডারগার্টেন নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলেছে, ওখানে আমার একটা অবজারভেশন আছে, কারণ আমরা একটা স্টাডি করতেছি এই মুহূর্তে, মানে গভর্নমেন্ট এবং কিন্ডারগার্টেনগুলোর উভয়ের নিয়ে। সেক্ষেত্রে যেমন দেখেছি আপনার এই জায়গাটা আসলে সুপারভিশনের কোনো ব্যবস্থা ওই রকম নাই। প্রাইমারি স্কুলের যেমন একটা সিস্টেম করা আছে, একদম সুন্দর করে সিস্টেম করা আছে, ওইগুলিতে না থাকার কারণে কোয়ালিটি, যেটা একজন বলেছেন অলরেডি, কী হচ্ছে বা কী হচ্ছে না, ওটা যেহেতু আমাদের দেশের বাইরে না, আমাদেরই শিক্ষার অংশ, আমাদেরই ছেলেমেয়েরা ওখানে পড়ছে, সুতরাং কোয়ালিটি সবাইকে এনশিওর করতে হবে, সে প্রাইভেট হোক পাবলিক হোক যেটাই হোক। সো ওই জায়গাটা একটু জোরদার বিশেষ দরকার, সিস্টেমটা সুন্দর করে ডেভেলপ করা দরকার। সেক্ষেত্রে একটা প্রপোজাল বোধ করা হয়েছিল যে ইয়ার ব্যাপারে, যে ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং বা এই জাতীয় আলোচনা আসছে। তো যেভাবে হোক একটা সুন্দর সিস্টেম এটা আনতে হবে। এবং ওই স্কুলগুলি সম্পর্কে, ওই স্কুলগুলিতে এখনও আমার জানা মতে বলাই হচ্ছে যে এনসিটিবির প্রণীত যে কারিকুলাম সেটাই সবাই বাস্তবায়ন করবে, এটাই হচ্ছে কাজ। কিন্তু অনেকেই এক্সট্রা বই অনেকেই পড়ায়, নানাভাবে পড়ায়, এবং মুখস্থ করানোর একটা টেন্ডেন্সি ওই স্কুলগুলিতে খুব বেশি। এমন সব তথ্য যেটা হয়তো গ্রেড 5-এ এমন তথ্য পড়াচ্ছে, দেখা গেল সেটা ওই অনেক বেশি কঠিন, ডিফিকাল্টি লেভেল প্রায় 7-8-এর মতো, এবং আবার এইটা যে কাজে লাগছে না সেটাও না। কাজে প্রথমত হচ্ছে তার অকারণে কষ্ট দিচ্ছে, মুখস্থ করাচ্ছে, কিন্তু পরে ভুলে যায়। সো এটা দরকার নেই। কিন্তু আমাদের সিস্টেমের কারণে আবার সাময়িক কাজে লাগছে কীরকম, যে কিছু ভর্তিযুদ্ধ আছে, বাদ দেওয়ার ভর্তি পরীক্ষা, অর্থাৎ প্রচুর ক্যান্ডিডেট হয়, সেক্ষেত্রে বাদ দেওয়ার জন্য ভর্তি পরীক্ষা যেটা হয়, আমরা তো বাছাইয়ের জন্য, আমি উল্টা করে বললাম। তো ওইখানে দেখা যাচ্ছে এমন সব কঠিন প্রশ্ন করা হয়, ওই জাতীয় প্রশ্নই করা হয়। সো ওইভাবে ওই সাময়িকভাবে তারা কাজে লাগায়, কিন্তু ইন ফিউচার আমি দেখেছি অনেক, আমার অবজারভেশন দীর্ঘদিনে, এরা খুব ভালো ইন ফিউচার করতে পারে, বরং প্রাইমারি স্কুলগুলিতে আস্তে আস্তে। এটা একটা বিষয়। আর ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। Just for their benefit, আমি একটু রিকাউন্ট করি the type of questions we came through from the open discussion, and for benefits of our friends in Paris, UNESCO. There was a issue about how do you monitor quality. ওই ফোকাসটা কিভাবে হবে। একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এসছে যে private schools, not only the rich are going to private schools, so we need to understand the motivations. কেন প্রাইভেট স্কুলে যাচ্ছে, বিভিন্ন টাইপ অফ, এটা একটা ইস্যু এসছে। মঞ্জুর আহমেদের সাজেশনস অ্যাবাউট ডিসেন্ট্রালাইজেশন, পার্টিকুলার ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অথরিটি, এগুলো নিয়ে আগানো যায় কি না, সেটা একটা ইস্যু। আরেকটা ইস্যু এসেছিল যে মঞ্জুর আহমেদ পার্টলি রেজড ইট ইন দি থ্রু দি আইডিয়া অফ পাবলিক গুড ইন এডুকেশন, যে ফর প্রফিট সেক্টরে হাউ ডু ইউ ensure the rights perspective even in the for-profit sector. Etar ekta important issue, and employability is also an important concern ekhane esche. Regulation issues esche of the particularly KG, mushrooming KG sector ityadi. Learning achievements, ei je amader যথেষ্ট ইনভেস্টমেন্ট আছে বলা হলো, but learning achievements data is also very clear that there is a lot of gaps in the learning achievements. তাহলে ওই ব্যাপারে we need to give attention. Also the special needs যাদের প্রয়োজন আছে, visually impaired and others, তাদের নিডসগুলো নিয়ে বাড়তি কিভাবে আমরা attention দিতে পারি, access as well as the teachers for these children, এগুলো নিয়ে আর বিষয় আছে। আর একটা ইস্যু এসছে যে স্কুল ইন্সপেকশনের পুরো বিষয়টা, which links to monitoring ইয়েতে। So these are the range of issues which came through, and I thank the audience for raising these important issues, and hand over for the next segment. So please light it.
টেকনিক্যাল টিমকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ সুইচ অফ দ্য লাইট। So we would request the panel to take some of the questions. I mean, so yeah, you just go ahead with that. Yes. So first let me invite Professor Nehal Ahmed sir, Director General, Directorate of Secondary and Higher Education, to share your views. আসসালামু আলাইকুম। আজকে এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, তো সেই অর্থে আমাদের মাননীয় শিক্ষা পরিবারের অভিভাবক, আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ডক্টর দীপুমণি এমপি। মাইকটা বোধহয় আমার জন্য একটু কি ছোট হয়ে গেল নাকি? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রাক্তন দুইজন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান স্যার, এবং পাশাপাশি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় রোকে আপা, এবং এরপরে এখানে আছেন মঞ্জুর স্যার এবং আমাদের অত্যন্ত প্রিয় আরেকজন অধ্যাপক স্যার, ডিরেক্টর সাহেব, সবাইকে এবং সুধীমণ্ডলী যারা আছেন এবং আমাদের সাংবাদিক ভাইরা যারা আছেন সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার মাওসির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অত্যন্ত একটা যে বিষয়বস্তুটা নিয়ে এখানে আজকের আলোচনার অবতারণা করেছে অত্যন্ত একটা সুন্দর বিষয় এবং ওনারা স্টাডি করেছেন, সেই স্টাডির আলোকে কিছু রিপোর্ট এখানে উপস্থাপন করেছেন। সেই রিপোর্টের পুরোটা দেখার সুযোগ আমার হয়নি, তাও অল্প বিস্তর যতটুকু দেখেছি সে নিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যথেষ্ট কাজ করার চেষ্টা করেছেন এবং আমাদের অনেক দুর্বলতা সবলতা অনেক কিছু এখানে উঠে এসেছে। এবং আমার কাছে যেটা ইউনেস্কো যেহেতু এটার সাথে যুক্ত, আমার কাছে আরও ভালো লাগতো বিএনসির মাধ্যমে যদি সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন তথ্যগুলি একসাথে সমন্বিত করা যেত, কারণ মাঝে মাঝে সংকট হয়ে যায়। যেমন কিছুদিন আগে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন যে একবার ইউনেস্কোতে একটা রিপোর্ট চলে গেলো একটা বেসরকারি এনজিওর মাধ্যমে, এবং সেখানে দেখা গেলো যে সরকারি যে হিসাব নিকাশ তার পুরো উল্টো চিত্র সেখানে চলে এসেছে। যার জন্য যদি আমাদের বিএনসিওর মাধ্যমে একটু সমন্বিত হয় তাহলে আমরা সরকারি এবং বেসরকারি তথ্যগুলির একটু সমন্বিত রূপটা পাই। যাই হোক, আমার কাছে একটু প্রথমেই প্রশ্ন রেখেছে এবং বাইরের বিশেষজ্ঞ, আমি খুব বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কেউ না, কিন্তু ধাক্কাটা লিখেছে শিক্ষাক্ষেত্রে অরাষ্ট্রীয় অবদান। সরকারি বেসরকারি শুনেছি, অরাষ্ট্রীয়, রাষ্ট্রের ভিতরে অরাষ্ট্রীয় কীভাবে হয় আমি জানি না। এটা না স্যার, একটু ইয়েটা হলো আমার মনে হয় টার্মটা বোধহয় ওনারা বোঝাতে চেয়েছেন গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্ট ব্যাপারটা, তাই অরাষ্ট্রীয়। অরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রের সাথে তো সবটাই রাষ্ট্র, গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হতে পারে বা হতে পারে, নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে। অরাষ্ট্রীয় শব্দটা একটু ধাক্কা লাগে স্যার, এটা একটু ধাক্কা লাগে, কারণ বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, কারণ অরাষ্ট্রীয় বলার সুযোগ, এটা আমার দৃষ্টিতে সুযোগ নেই। কারণে বাংলাদেশের ভিতরে যাই কিছু হোক, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটার ভিতরে, কারণ জনগণ রাষ্ট্রের, এই ভূমিটা রাষ্ট্রের, এখানে যা শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্ত রাষ্ট্রের, এর মধ্যে অরাষ্ট্রীয় শব্দটা একটু ধাক্কা খায়। যাই হোক, এখানে যেটা বলার চেষ্টা করেছি আমার কাছে মনে হয়েছে গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্ট বলার চেষ্টা করেছি।
এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যদি স্যার আমরা একটু বিচার বিবেচনা করি, দু একটা জিনিস একটু ধাক্কা লাগে। বাংলাদেশকে যদি বলা হয় প্রাইভেট সেক্টর এবং পাবলিক সেক্টর, আমরা যেটা বলি প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ, এর চেয়ে ভালো উদাহরণ বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছে আমি জানি না কোথাও আছে। বাংলাদেশে রীতিমতো একটা ইটস এ গ্লিয়ারিং এক্সাম্পল। এবং এখনকার যে আমরা যাদেরকে বলছি বেসরকারি বা প্রাইভেট স্কুল কলেজ যাই বলি না কেন, সেখানে সেগুলোকে কতটুকু বেসরকারি বলা যাবে সেটা নিয়েও কিন্তু স্যার প্রশ্ন আছে। কারণ এখানে সবচেয়ে বড় কথা এমপির কথা বলছেন, বাবা শুধুমাত্র এমপির কথা বলছেন। শিক্ষকের বেতনের কিছু অংশ সরকার দেয় না, কিন্তু পুরো বেসিকটা দিচ্ছে। শুধুমাত্র হাউস রেন্টটা একটু কম দিচ্ছে। ভবিষ্যতে আমরা স্বপ্ন দেখছি হয়তো বা সেই হাউস রেন্টও দিয়ে দেবে যখন সরকারের সক্ষমতা আরও বাড়বে। এবং এই সরকারের কাছে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের কাছে শিক্ষক চাওয়ার আগে পেয়ে যায়। এটা হলো সত্য কথা, বিশেষ করে বেসরকারি পর্যায়ে পুরো বেতনটাই দিচ্ছে। কিছু জিনিস বাকি আছে, সেটা হলো শুধুমাত্র হাউস রেন্টটা, সেটাও আস্তে আস্তে বাড়ানো হচ্ছে। অবকাঠামো সরকারি পর্যায়ে তো আছে, বেসরকারি পর্যায়ে এখন অবকাঠামো আপনি যে কোনো গ্রামে গঞ্জে যান, সুন্দর বিল্ডিং দেখবেন, 5 তলা 6 তলা 10 তলা বিল্ডিংও আছে, লিফটও লাগানো আছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার সবকিছু করে দিচ্ছে, অর্থাৎ পুরো অবকাঠামো তৈরি করে দিচ্ছে সরকার। এবং আপনি যে কোনো একদম প্রান্তিক পর্যায়ে দেন, আপনি বিল্ডিংটা দেখলেই বুঝবেন এটা কোনো স্কুল অথবা কলেজ অথবা প্রাইমারি স্কুল। আগের সেই ভাঙ্গাচোরা দৃশ্য কিন্তু আর নেই। কিছু কিছু এখনও হয়তো বা আছে, কিন্তু সেগুলো আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে আওতাভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সমস্ত কিছু সরকার দিয়ে দিচ্ছে। তো অবকাঠামো বলছি, শিক্ষকের বেতন দিচ্ছে, ইভেন বিনা পয়সায় বই দেওয়া, যে বইয়ের কারণে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগে ছেলেমেয়েরা ঝরে পড়তো। এই যে আজকে প্রাইমারি স্কুলের কথা বলছি, প্রায় 100% এনরোলমেন্টের কথা বলছি, এটা কিন্তু অনেকেই বই পেত না। বইয়ের আনন্দে অনেকে স্কুলে যায়, স্কুলে যাওয়ার পরে হয়তো স্কুলের ভালোবাসায় পড়ে যায়। কারণ বইটা নিতে যায়, বইয়ের গন্ধটা শুকে, বাহ এখানে আসলে তো অনেক সুন্দর পরিবেশ, সবার সাথে এই যে একটা সামাজিকরণ হয়। এই বইটা দেওয়ার ফলে কিন্তু গ্রামের ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে সবাই দৌড়ে স্কুলে যায় যে নতুন বইটা নেব। এনরোলমেন্ট বাড়ার এটার পেছনে এটার একটা বিশাল কারণ, মনস্তাত্ত্বিক কারণ। অর্থাৎ বই দিচ্ছে, অবকাঠামো দিচ্ছে, এমপিও দিচ্ছে, পাশাপাশি ট্রেনিং। আগে অনেকে মনে করেন যদি আমরা বুঝি শুধু মাত্র সরকারি স্কুল কলেজে দিই, কিন্তু আজকে দেখেন এখনও আমাদের ট্রেনিং চলছে। সারা বাংলাদেশের নতুন কারিকুলাম উপরে ট্রেনিং হচ্ছে। প্রায় 4,18,500 শিক্ষক সেখানে অংশ নিচ্ছে। সেখানে কিন্তু সরকারি বেসরকারি নেই। এখন বাংলাদেশের প্রসপেক্টে আরেকটু মাওসির ডিজি হিসাবে একটা তথ্য দেয়, আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলবেন। আমাদের অধীনে এই মুহূর্তে এমপিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে 17,157টা, মাধ্যমিক পর্যায়ে বলছি, সেকেন্ডারি লেভেলে। নন এমপিও মাত্র 1914টা। এবং আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলছেন পরবর্তী ধাপে 1914টা হয়ে যাবে এমপিভুক্ত। এবং এটাই বাস্তবতা। তাহলে বেসরকারি বলার ক্ষেত্রে কতটুকু বেসরকারি আছে, নতুন করে কিন্তু আমাদের টার্ম খুঁজতে হবে। নন গভর্নমেন্ট যেটাই বলি, নন স্টেট বলি, নন গভর্নমেন্ট বলি, বেসরকারি বলি, এটা কতটুকু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সমস্ত কিছুই কিন্তু একটা বড় অংশ সরকার বহন করছে। অবকাঠামো, ট্রেনিং, শিক্ষকের বেতন, এমপিও যেটা বলছেন, বই থেকে শুরু করে সব কিছু। পাশাপাশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা এক না, দেখেন বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা যে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেয়, সেই বেতনটা এখনও সরকার কিন্তু কোনো হিসাবে নেই, সেই বেতনটা ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থেকে যায়। কাজেই মানে সেখানে থেকে যায়, সেটা দিয়ে তাদের শিক্ষকদের আমরা কতটুকু বেসরকারি বলবো সেটা বোধহয় নতুন করে আমাদের একটু সংজ্ঞায়িত করতে হবে। দিস ইজ ট্রু। বেসরকারি হলে তো সব কিছুই গভর্নমেন্ট বিভিন্ন রকম সাপোর্ট দেবে, কিন্তু সাপোর্ট কিন্তু বলা যায় এই মুহূর্তে মোর দেন 80% সাপোর্ট সর্বদিক দিয়ে, আরও বেশি হয়তো বা।
একটা বিল্ডিংয়ের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়, একটা ছাত্রের পিছনে বইয়ের পিছনে আপনারা জানেন কত কোটি, 34 কোটির উপরে বই দেওয়া হচ্ছে এবার। এরপরে ট্রেনিং দিচ্ছি আমরা এই মুহূর্তে 4,18,500 জন শিক্ষককে, এবং কন্টিনিউয়াস ট্রেনিং হচ্ছে। এই যে নাইমের মহাপরিচালক এখানে আছেন, সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে নিয়মিত ট্রেনিং হচ্ছে। হ্যাঁ, আমাদের আরও ট্রেনিং দরকার, আমাদের আরও শিক্ষকদের ব্যাপারে দরকার। এবং এনটিআরসির মাধ্যমে আমরা কিন্তু ওই আগে যে মামা চাচা থাকলে চাকরি হয়ে যেত, সেই পর্যায়টাও কিন্তু বন্ধ করেছে সরকার। এনটিআরসির মাধ্যমে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়াগুলি চলছে এবং দৃশ্যমান জিনিস কিন্তু দিনে দিনে আপনারা দেখবেন। পদ্মা ব্রিজ হওয়ার আগে অনেক ধরনের কথাবার্তা হয়েছে, যখন ব্রিজটা চালু হলো, চালু হওয়ার পরে মানুষ যখন যাতায়াত শুরু করলো, হুমড়ি খেয়ে পড়লো, বাহ পদ্মা ব্রিজ। মেট্রো রেল, আমরা শুনতাম মেট্রো রেল হবে। এখন বাংলাদেশের আমার কাছে মনে হয় 17 কোটি মানুষ, অল্প একটু চালু হয়েছে, 17 কোটি মানুষ যেদিন মেট্রো রেলে একবার করে উঠবে এবং বুঝবে মেট্রো রেলকে, সেদিন হয়তো বা সেটার ভিড় ভাঙবে। আপনার দেখেন লাইন ধরে এতটুকু আসে, যায় শুধু দেখছে ঘটনাটা কি হচ্ছে। এবং শিক্ষাক্ষেত্র পরিবর্তন আসছে ইনশাল্লাহ, বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। এবং এই সরকারের আমলে এবং আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এতটাই শিক্ষাবান্ধব যে প্রক্রিয়াগুলি চলছে। আপনারা ওই যে মনিটরিংয়ের কথা বলছেন, মনিটরিং আপনারা দেখবেন খুব অল্প দিনে আমরা চেষ্টা করছি প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি আমাদের সাথে সংযুক্ত করার। এই প্রক্রিয়াগুলি ডিজিটাল যেহেতু প্রক্রিয়াগুলি আছে, সেগুলিকে আমরা ব্যবহার করার চেষ্টা করব। যাই হোক, আমি এই কারণেই বললাম যে রাষ্ট্রীয় অরাষ্ট্রীয় বা গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্ট, সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে সরকার যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষায় দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং বাংলাদেশকে এক্সাম্পল হিসেবে আপনারা নিতে পারেন। এবং পাশাপাশি এই তথ্যগুলিকে সমন্বিতভাবে যদি আমাদের বিএনসিও, যে সেটাও তো বাংলাদেশ সরকারকে রিপ্রেজেন্ট করে ইউনেস্কোর, সেই প্রতিষ্ঠানটার সাথে বাইরের যেমন ব্র্যাকের যে কার্যক্রম, এটা যদি একটু সমন্বিত হয় তাহলে একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হবে, এটা আমার বিশ্বাস। এবং মাঝখানে আমরা দেখেছিলাম ইউনেস্কোর একটা রিপোর্টে বাংলাদেশ সরকারের কোনো বক্তব্য নেই, বাইরের একটা এনজিও রিপোর্ট দিয়েছিল, যার জন্য আমরা কিন্তু একটু কনফিউজড হয়ে গেছিলাম এবং বাইরেও রিপোর্টটা বাংলাদেশ সম্পর্কে নেগেটিভ গিয়েছিল। পরবর্তী সময় যখন ধরা হলো, বললো যে এটা তো ঠিক রিপোর্ট না। এই জিনিসগুলির মধ্যে আমরা একটু সতর্ক থাকব। আর শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আমরা নৈরাশ্যবাদী হতে চাই না, নিরাশার কথা শুনি, শুধু শিক্ষা সেক্টর আসলে নিরাশার কথা শুনি। কিন্তু একটা জিনিস সত্য, আমাদের আশপাশের দেশ, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বলবেন, আমাদের যে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার যে ব্যবস্থা এখনও, ইভেন আমি জানি না যে একটা রিপোর্টও বেরিয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে, এটা আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় স্পষ্ট করে বলবেন আরও, যে আমাদের ছেলে মেয়েদের সাক্ষরতা বা তাদেরকে নিজেকে এক্সপ্রেস করার, পড়াশোনা করার, মাতৃভাষায় নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা অনেক বেশি আমাদের আশপাশের দেশগুলি থেকে। তা আমরা পিছিয়ে আছি শিক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে, হয়তো বা আমাদের জঞ্জাল সরাতে হচ্ছে, এত বছরের জঞ্জাল সরাতে হচ্ছে, আমাদের সক্ষমতার, ইনস্টিটিউশনাল সক্ষমতার কিছু সংকট আছে। যেমন আমি ধরি, আমি এগুলি তো অস্বীকার করার পথ নয়, মাওসির কথাই বলি, মাধ্যমিক উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর 5,500 শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল 1981 সালে। 1981 সালের যে লোকবল, এখন আমরা সেই লোকবল দিয়েই কাজ করতে হচ্ছে। এখন কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের অধীনে প্রায় 22,000-এর উপরে। কাজেই লোকবল, এবং সেইগুলিও আমরা প্রক্রিয়া নিয়েছি এবং ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আমরা আরও সক্ষম হব। এবং মনিটরিংয়ের যে সংকট, সেটা ইনশাল্লাহ সেই লোকবলগুলি যখন আমরা পাবো, উইংগুলি আরও সুন্দর করে সাজাতে পারবো। অবশ্যই বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 2041-এর উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা যারা শিক্ষায় নিযুক্ত আছি, অবশ্যই আমরা আশাবাদের দিকে এগিয়ে যাব, এই বিশ্বাস আমার আছে। সবাইকে ধন্যবাদ।
সবাই ভালো থাকুন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Esteemed guest, Professor Bishwajit Chandra sir. আজ এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি এমপি, আমাদের মাঝে আছেন দুজন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ডক্টর হোসেন জিল্লুর রহমান, চেয়ারপারসন ব্র্যাক, এবং মিস রাশেদা কে চৌধুরী, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ক্যাম্পে, ফর্মার অ্যাডভাইজার, স্পেশাল গেস্ট, তারপর সামনে উপবিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, সবাইকে শুভ অপরাহ্ন। একটা চমৎকার অনুষ্ঠান। এখানে যে রিপোর্টটা প্রকাশ করা হলো সেজন্য আমি এই সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অভিনন্দন জানাই এ ধরনের একটা রিপোর্ট সামনে আনার জন্য। আজ যে প্রশ্নগুলো আপনারা করলেন সামনে থেকে, সেই প্রশ্নগুলো খুবই রেলিভেন্ট। আমি সেটার আলোকে কিছু কথা বলবো। ইউজিসিতে আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অন্য ডিভিশনগুলোর সাথে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ডিভিশনের দায়িত্ব পালন করি। সেখানে এটা নন স্টেট ইউনিভার্সিটিও আমরা বলতে পারি। নন স্টেট বললে নেহাল ভাই কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু এটা নন স্টেট খুব মানে অলরেডি এটা গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন ইয়েতে, কিন্তু আছে হিউম্যান রাইটসের ক্ষেত্রে নন স্টেট অ্যাক্টরস এরকম একটা আছে। তো নন স্টেট ইউনিভার্সিটি যদি বলি, তো সেটা আছে আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো। এখানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আসলে প্রাইভেটলি ম্যানেজড ইউনিভার্সিটি, এটা কারো মালিকানার কোনো ইউনিভার্সিটি নয়। আর আমাদের দেশে অনেকেই ধারণা করেন যে এটা হলো অমুক মালিক তমুক মালিক, আসলে কেউ মালিক না। মালিক এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, আমরা যদি হাজী মোহাম্মদ মহসিন, ব্রজলাল, ব্রজমোহন তাদের কথা চিন্তা করি, তারা যেভাবে দান করে গেছেন ওই রকম সব কিছু দান করে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি এখানে হচ্ছে না বাংলাদেশে। কেউ মানে নিজেই তৈরি করে দিচ্ছে না, এরকম সংখ্যা দুই একটা হাতে গোনা হলে হতে পারে, তাছাড়া না। অর্থাৎ এগুলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি একটা যে টার্ম বা টার্মিনোলজি আমরা ইউজ করি, এটা রং। এটা প্রাইভেটলি ম্যানেজড ইউনিভার্সিটি। আর অনেকেই বলেন যে এটা নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন, এটা মোটেও না। এটা ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন, কিন্তু প্রফিটটা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়েতে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় একটা লিগ্যাল পার্সন, বিশ্ববিদ্যালয় পায়, এবং বেনিফিশিয়ারিও বিশ্ববিদ্যালয়, আর তার সূত্রেই স্টুডেন্ট বা অন্য যারা আছে স্টেক হোল্ডার অর্থাৎ চাকরিজীবী, তারাও ওই বেনিফিটটা ভোগ করে। এটা একটা ফর প্রফিট ইনস্টিটিউশন বা অর্গানাইজেশন। আর এখানে শিক্ষার্থীরাই টাকা দেয়, তাদের টাকায় এই প্রতিষ্ঠান বেড়ে ওঠে। আমি এখানে প্রফেসর মঞ্জুর আহমেদ, শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মঞ্জুর আহমেদ, তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলছেন। তার মধ্যে একটা হলো কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের কথা বলছেন। সেটা আমাদের আমি যেহেতু ইউজিসি থেকে আসছি, টারশিয়ারি লেভেলের কথাই আমি বলবো মেনলি। তো টারশিয়ারি লেভেলে কিন্তু আমাদের IQAC আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। IQACর একটা উইং হলো ETL, এক্সেলেন্স ইন টিচিং অ্যান্ড লার্নিং। তারা কিন্তু কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্টের বিষয়ে কাজ করছে। তো এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তিনি সবসময় বলে আসছেন, এবং আমরা সেই কারিকুলামও ডেভেলপ প্রায় করে ফেলছি। কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের টিচার্স ট্রেনিং, অর্থাৎ টারশিয়ারি লেভেলে যে শিক্ষকরা আছেন কলেজ সহ সবার জন্য আমরা টিচার্স ট্রেনিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এটা 4 থেকে 6 মাস ব্যাপী ট্রেনিং হবে। সেখানে যত ধরনের মানে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের ইনিশিয়াল স্টেজে যা যা দরকার এবং পরবর্তীতে যা দরকার, অর্থাৎ একজন তার মিড ক্যারিয়ারে যে যদি ট্রেনিং দরকার হয়, স্মার্ট বাংলাদেশ এর সাথে তার স্মার্টনেসটাকে ওই পর্যন্ত উঠাতে গেলে যা যা দরকার সব ধরনের ট্রেনিং সেখানে থাকবে। শিক্ষকদের জবাবদিহিতার কথা বলা হয়েছে। আমি বলবো নন স্টেট ইউনিভার্সিটি বা প্রাইভেটলি ম্যানেজড ইউনিভার্সিটি যেগুলো, সেখানে কিন্তু শিক্ষকদের জবাবদিহিতা আছে। পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এটা একটা সমস্যা, কারণ পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা মনে করেন তারা স্বায়ত্তশাসিত, তাদের মানে সব কিছুই তারা স্বাধীনভাবে করতে পারেন, যদিও সেটা না। তো জবাবদিহিতার অভাব সেখানে থাকতে পারে,
কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু তাদের জবাবদিহিতা আছে, তাদের ফিডব্যাক নেওয়া হয় স্টুডেন্টদের কাছ থেকে, তার ভিত্তিতে অনেক ব্যবস্থা হয় প্রাইভেটলি ম্যানেজড বিশ্ববিদ্যালয়ে। হ্যাঁ, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো তারা বেতন যদি ঠিকমতো না দিতে পারো, ভাত দেওয়ার কেউ নয় কিল দেওয়ার গোসাই, তাই যদি হয় সেখানে হয়তো জবাবদিহিতা একটু কম থাকতে পারে। তাছাড়া কিন্তু জবাবদিহিতা আছে প্রাইভেটলি ম্যানেজড ইউনিভার্সিটিতে। স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বললে আমাদের বলতে হবে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বা প্রাইভেটলি ম্যানেজড ইউনিভার্সিটির কথা যদি বলি, তাহলে ট্রাস্টি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবাইকে স্মার্টনেসের ক্ষেত্রে যেটুকু আগানো দরকার সেটা আগাতে হবে, নন একাডেমিক স্টাফ সহ। এক্ষেত্রে সরকার এবং মানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি তারা পদক্ষেপ নিচ্ছে, আরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সেটা কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে হোক বা টেকনিক্যাল নলেজ তাদের মধ্যে দেওয়ার মাধ্যমে হোক, এগুলোর মাধ্যমে করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন, আপনাকে আমি একটু মানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এর যারা বিভিন্ন প্রতিনিধি তাদের পক্ষ থেকে বলতে চাই যে তারা অনেকেই ল্যান্ড বরাদ্দ চান। তো ল্যান্ড বরাদ্দ এটা যে বাজার দর আছে সেই বাজার দরে তারা কিনতে পারবেন। ল্যান্ড বরাদ্দ দেওয়া যায় কিনা, দুবাইতে যেমন এডুকেশন সিটি আছে ওরকম কিছু করা যায় কিনা, যদি সম্ভব হয় তা সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে। রেগুলেশন অফ ফিজের ব্যাপারে একজন সম্মানিত প্রশ্নকর্তা বললেন, এখানে আসলে রেগুলেট করতে গেলে করাপশনের চিত্রটাও এই রিপোর্টে চলে আসছে এখানে, যে সেখানে করাপশনের বিষয়ও থাকে। তা আমাদের মনে হয় যে সেই রেগুলেশনের ক্ষেত্রে একেবারে আমরা খুব কড়াকড়ি না করেও একটা ক্যাপ নির্ধারণ করে দিতে পারি যে স্কুল লেভেলে এর বেশি না বা ইউনিভার্সিটি লেভেলে এর বেশি হবে না এরকম। কারণ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফিজ দিয়েও প্রাইভেট যে স্কুলগুলো, সেই স্কুলগুলোতে পড়ানোর পরেও আমাদের সন্তানদেরকে কিন্তু আবার প্রাইভেট টিউশন নেওয়া লাগছে অনেক টাকা, যেটা এই রিপোর্টেও আসলো যে ফ্যামিলিকে অনেক টাকা ব্যয় করতে হচ্ছেই। তাহলে তারা ফি নেবেন প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনের যে ফি খুব বেশি হাই নেবেন, আবার শিক্ষা প্রোভাইড যেটা করবেন সেটা আমার সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত না, এটা অবশ্যই মনিটর করা প্রয়োজন আছে। আমি আপনাদের সাথে একমত। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের একটা যেটা আমাদের ডিজি মহোদয় বললেন, একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাংলাদেশ। এই উদাহরণের জায়গায় যেহেতু মানে কারণ হলো আমরা স্কুলগুলো যদিও বলা হচ্ছে বেসরকারি, এখানে এমপিওর মাধ্যমে বেতন শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়, জায়গাটা দেয় সরকার, অথবা জায়গাটা হয়তো প্রতিষ্ঠাতারা দিয়ে গেছেন সে জায়গা হতে পারে। মেইনটেন্যান্সটা যেটা ডিজি মহোদয় বললেন যে মেইনটেন্যান্সের পিছনে হিউজ খরচ হয়, সেটা কিন্তু সরকার দিচ্ছে। তো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা কিন্তু বাংলাদেশের যে স্কুল কলেজ লেভেলের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, এগুলো উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের। আমাদের মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও এখন প্রাইভেটলি ম্যানেজড যে বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানেও চিন্তা করা দরকার যে সরকারের একটা কিছু অংশগ্রহণ থাকবে কিনা, আর্থিক দিক থেকে না হলেও প্রশাসনিক বা কোনোভাবে, সেটা হয়তো সেখানে বিশেষ করে জায়গা যদি প্রোভাইড করা হয় সেখানে কিছুটা কথা বলারও সুযোগ থাকে। আমাদের একটা লক্ষ্য হওয়া দরকার। আরও একটা প্রশ্ন এখানে ছিল, স্বায়ত্তশাসিত জেলা শিক্ষা পর্ষদ বা জেলা পর্যায়ের শিক্ষা পর্ষদ গঠন করা যায় কিনা। যদি করাপশনটা অ্যাভয়েড করা যায়, এটা চমৎকার একটা উদ্যোগ হবে যদি সম্ভব হয় সেটা করা। স্বায়ত্তশাসন থাকলে হয়তো তারা মানে ওখানে ভালোভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, কিন্তু করাপশনটাও সেই সাথে যাতে না হয় সেটাই করতে হবে। এখানে সাইফুল হক, জনাব সাইফুল হক ব্লাইন্ড এডুকেশনের পক্ষ থেকে তিনি আছেন, তিনি ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা বললেন। আপনাকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই, ইউজিসিতে আমি আরেকটা ডিভিশনের দায়িত্বে আছি, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, সেখান থেকে আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি ইনক্লুসিভ এডুকেশনের পলিসি তৈরি করার, এবং কয়েকটা মিটিং হয়ে গেছে। আপনিও ওখানে আছেন কি না? আছেন না? না থাকলে আপনাকেও আমরা ইনভাইট করব। এই পলিসি হলে আমার বিশ্বাস যে এক্ষেত্রে আমরা বড় ভূমিকা পালন করতে পারবো। একজনের যদি হাতের লেখাও খারাপ হয় তাকেও এর মধ্যে নিয়ে আসবো, কারণ হাতের লেখা অনেকের চেষ্টা করলেই যে ভালো হবে তা না। তাদের হয়তো আমি আমার সুপারভাইজার সোয়াসে লন্ডনে, তিনি আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে একজনের হাতের লেখা কোনো এক্সামিনার পড়তে পারেন না, তো যে লেখে সে তো পড়তে পারে। তো পলিসিটা হলো যে সে কম্পোজ করবে, অথবা সে না পারলে আরেকজন কম্পোজ করে দেবে, সে দেখে পড়বে। ওইভাবে করা হলো, করে দুইটা প্রিন্ট আউট নিয়ে দুইজন এক্সামিনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এটা হলো অনেক বছর আগের কথা বলছি, তো আমরা কেন সেই পর্যায়ে যেতে পারবো না? আমাদের মাসুমা সম্ভবত নাম,
আমাদের দেশের একজন মানে সে তাকে বলবো কৃতি একজন শিক্ষার্থী, সে পা দিয়ে লেখে, হাত দিয়ে লিখতে পারে না, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, তামান্না। তো সেই তামান্না তাকে যদি আমরা ওই 3 ঘন্টা বা 4 ঘন্টার সময় দিয়ে পরীক্ষা দিতে দিই, যদি সে পা দিয়ে আমাদের মতো ফাস্ট না লিখতে পারে, তাকে যেটুকু সময় দরকার সেটুকু সময় দেওয়া দরকার। যিনি ভিজুয়ালি যার সমস্যা আছে তার জন্য যেমন অনেকের গ্লুকোমা আছে, বইটা এরকম বা প্রশ্নটা এরকম কাছে নিয়ে পড়তে হয়, তাকে আমি নিশ্চয়ই ওই একই সময় দিয়ে জাস্টিস এনশিওর করতে পারি না। আমরা পলিসিতে এগুলো সব ইনক্লুড করছি। আপনাদের তরফ থেকে কোনো সাজেশন আসলে আমরা অবশ্যই সেটা স্বাগত জানাবো। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে একটা কথা বলতে চাই। আমাদের একটা বিষয় যদি চিন্তা করি, আমাদের সমাজে আজকে নৈতিক অধঃপতনের মূলে কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সেই সাথে জমির দাম বৃদ্ধি। ভাইয়ে ভাইয়ে জমির দাম বাড়ার কারণে ভাইয়ে ভাইয়ে সমস্যা হচ্ছে। এখানে আমার মনে হয় আমাদের উদ্যোগ এমন নেওয়া দরকার, এই যে ইয়াং জেনারেশনের তার বড় একটা অংশ যেন ওয়েস্টে বা বিদেশে যেতে পারে, উন্নত দেশগুলোতে যেতে পারে, তার জন্য স্কিল করে তোলা। মাননীয় মন্ত্রী সবসময় সেটা বলেন, আমরাও সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আজকে যারা আপনারা এখানে আছেন, আপনারাও হয়তো যদি এই একই উদ্যোগে শরিক হন, তাহলে আমাদের জনসংখ্যার ইয়াং মানে জেনারেশনের একটা বড় অংশ বাইরে পাঠাতে পারলে আমাদের রেমিটেন্সও যেমন আসবে, তেমনই দেখা যাচ্ছে যে এথিক্যাল দিক থেকে যে প্রবলেমগুলো, ফ্যামিলিতে যে দ্বন্দ্বগুলো, সেগুলো কমে আসবে অনেকাংশে। আর আমাদের জনসংখ্যার যে ঘনত্ব, সেটাও হয়তো সেক্ষেত্রে এটা হিউজ একটা স্টেপ নেওয়া দরকার। আমাদের যে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বা যারা আছেন কনসার্ন, তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে এক্ষেত্রে। আমাদের যে বড় বড় পরিকল্পনা আছে, সেখানে এসেনশিয়াল স্কিলস, সফট স্কিলস, আমাদের যারা আনস্কিল্ড ম্যান পাওয়ারও যায় আরব বা বিভিন্ন দেশে, তারা যখন ফ্লাইটে আসে, কেউ খেয়াল করে দেখতে পারবেন যে যখন ওই ইয়েরা চকলেট বা ক্যান্ডি বিতরণ করে এয়ার হোস্টেসরা, ওরা মুট মুট করে নিয়ে নেয়। এটা কিন্তু আমাদের দেশের জন্য, আমাদের জন্য অমর্যাদাকর। মানে বাংলাদেশের ইমেজটা নষ্ট হয়। আমাদেরকে তাদের এইসব বিষয়ে যাওয়ার আগে অন্তত মিনিমাম ট্রেনিংটা দেওয়া দরকার, যে ওয়াশরুম কীভাবে ইউজ করতে হয়। তারপরে এই ধরনের ইয়েগুলো যে দেশের সম্মান নষ্ট হয়, তারা যে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে বিদেশে, এ ধরনের শিক্ষাও তাদের দেওয়া দরকার। তো কনসার্নড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তারাও যেন কালচার বা মানে কমিউনিকেশন স্কিল, বিজনেস ল্যাঙ্গুয়েজ, বিজনেস ইংলিশ বা বিজনেস ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলোও যেন সেই সাথে শিক্ষা দেন, সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। ওয়াশরুম ইউজও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর, এটাও আমাদের সবারই মানে ঠিকমতো শেখা দরকার, ইনক্লুডিং দোজ সো কল্ড আনএডুকেটেড পিপুল যারা বাইরে যাচ্ছেন। আমি আজকে যে সুপারিশ আসছে, সেই সুপারিশগুলো নিশ্চয়ই ওই রিপোর্টে ব্যাপক আকারে আছে। ইউজিসির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই, এই সুপারিশগুলো যেগুলো গ্রহণ করা অতি প্রয়োজন এবং প্রয়োজন, সেগুলো আমরা গ্রহণ করব। সেক্ষেত্রে আমরা কার্পণ্য করব না। আপনাদের আজ ইউজিসি থেকে আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই চমৎকার একটা রিপোর্ট উপহার দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Professor Bishwajit Chandra sir, for your valuable speech. You addressed some of the pressing points and talked about some of the things that our audience has talked about, and also came up with the inspiring example of Tamanna, who can write despite having physical challenges. So thank you for that speech. So next, we would like to call upon today's guest of honor, Ms. Rashida K. Chaudhary, Executive Director, Campay, to share her thoughts with us. Ladies and gentlemen, Ms. Rashida K. Chaudhary. Distinguished Chair of today's event, Honorable Chief Guest, so on behalf of the non-state education community present here, thank you for being here with us today. And distinguished special guests,
For the sake of saving time, I'm not mentioning everybody's name. Distinguished presenters, from a distance, my friend Manos Antonios joined, and Dr. Manzoor Ahmed, who is also present here, one of our mentors in education, representatives from government agencies, non-state agencies, development partners, friends from the media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Very good afternoon to all of you. I'd like to thank the organizers for bringing in most of the actors here today, particularly state and non-state education community here. And thanks especially for bringing a Bengali version which will help us in disseminate the key messages of the Global Education Monitoring Report. I agree to most of the key messages and the recommendations, but at the very beginning, I would like to pay my homage to Bangabandhu, who showed us the way to reinforce government commitment by nationalizing primary schools, commitment to establish education as a public good. He showed us the way. And I salute, all of us salute him for that. Later, her daughter, our current Honorable Prime Minister, followed the path. But post-primary education, technical education, still remain mostly private, although heavily subsidized by the government, as we have heard. Our Constitution has specifically mentioned education, providing education to all citizens is a state responsibility. But it's not recognized as a right. রাষ্ট্রের দায়িত্ব কিন্তু নাগরিকের অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়। বঙ্গবন্ধু কিন্তু সেই পথে হেঁটেছিলেন। এতদিন পরে আমরা এসডিজি কমিটমেন্ট করেছি, প্রি প্রাইমারি টু publicly funded education up to 12 years, SDG commitments. But are we following that track? That's a big question from all of us. And here, again, the questions were raised about access, quality, and equity. There is a quality divide in education, we know, but there is also an equity divide, which has been mentioned by many of the speakers. And COVID has widened that gap. Our existing regulations, one of the messages say, focus more on entry and input requirements. And we have been demanding, and actually thank the government for taking up the Education Act, proposed Education Act. It is yet can't be implemented without a proper Education Act. So the other thing that we would like to mention here, particularly as one of the members of the non-state education community, excuse me, there has been, in the main report probably, mention of non-formal education. But we should be also, we didn't see it in the presentation, it should be focused because Bangladesh is one of the initiators globally and regionally of non-formal education at different levels. It should be mentioned. And the question of disabled groups came in. And I would like to draw the attention of our Honorable Minister. The demand came in for taking the education of the disabled under the Ministry of Education. And I would like to recall here that in 1998, when our Honorable Prime Minister was that time also the Prime Minister, because of our demands and demands from different disability groups, there was
a letter issued by the Parliamentary Standing Committee on Education to the Ministry of Education that time, that why can't education of the disabled be part of the Ministry of Education's mandate. The response is yet to come. 98 সালের থেকে এখনো আমরা পাইনি সেটার সদুত্তর। এটা কি দরকার? Only to change the rules of business. Because it's under the Social Welfare Ministry, which is treating it as a welfare issue. No, it's a right of the disabled to have education just like any other kids. So maybe we should demand, and I would like to request our Honorable Education Minister to look at it, that can we change the rules of business? It could be complex, but it's not that tough to change the rules of business. Because Ministry of Education and Primary and Mass Education, they have been doing it spontaneously. স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্রেল করা হচ্ছে, এমএলইতে লেখাপড়া আদিবাসীদের জন্য করা হচ্ছে, সবই তো করা হচ্ছে। তাইলে রুলস অফ বিজনেস চেঞ্জটা করতে অসুবিধাটা কোথায়? সেটা আমাদের প্রশ্ন। আরেকটা হলো যে প্রশ্নটা এসছে যে আমাদের ডিমান্ড ম্যানেজমেন্টের জায়গা থেকে, ডিমান্ড ফর এডুকেশন, ইটস ইউনিভার্সাল ইন বাংলাদেশ। Everybody wants. But in terms of demand management, maybe we are facing a lot of issues here, our lack of regulatory mechanisms, etc. So regulatory mechanisms are in place, but those should be coordinated and should be strict enough. বঙ্গবন্ধুর পথে হেঁটে আমরা কি মাধ্যমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করতে পারি না? তাহলে হয়তো অনেক বিশৃঙ্খলা দূর হবে, অনেক রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় আসবে। এটা হয়তো আগামীর স্বপ্ন আমাদের, মেবি 2041, কিন্তু এই পথে হাঁটাটা খুব দরকার। আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করব, এই যে অর্থের কথা বলা হলো, যে আউট অফ পকেট এক্সপেন্সেস, মানে প্রাইভেট কস্ট এডুকেশনে, সেটা এইখানেও আবার রিকোয়েস্ট করব, যে কথাটা বলা হলো গভর্নমেন্ট তো অনেক সাপোর্ট দেয়, স্টাইপেন্ড দেয়, বই দেয়, ইয়ে দেয়, কি যেন এমপিও দেয়, ইনফ্রাস্ট্রাকচার সব কিছু করে দেয়। I would like to request our decision maker present here to go for inflation adjustment of stipend. ব্যবসায়ীদের সব কিছুর ক্ষেত্রে যদি আমরা ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি, তাহলে স্টাইপেন্ডের টাকা কেন বাড়বে না? কেন এত বছর ধরে অপরিবর্তিত আছে? This could help families who are in trouble to provide money for the education of their kids. The other point that I would like to make, if we could have a strict regulatory mechanism, I'm not talking about controlling the private sector or non-state actors, but there should be some kind of regulation. এই ভর্তি বাণিজ্য আর নিয়োগ বাণিজ্য কিভাবে রেগুলেট করা যায়, সেইখানে সরকারের শক্ত হস্তক্ষেপ দাবি করছি। এবং একটা জায়গায় আমাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তাদেরকে আনতে হবে। পাম্পিং মানি উইল নট বি এনাফ, ফিনান্সিং কথা আসে যদি, উই নিড টু হ্যাভ এ প্রপার ইউটিলাইজেশন অফ দ্যাট মানি উইথ ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি। খালি টাকা পাম্প করলেই যে কোয়ালিটি আসবে, একুইটি আসবে, সেটা বলা যায় না। সেই জায়গা থেকে বোধহয় আমাদের করতে হবে। আর সর্বশেষ যে কথাটা দাবি এসছে, ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট, আমরা বেশি দূর যেতে হবে না। আই উড লাইক টু অলসো রিকোয়েস্ট the GMR report, they could have bring in the case of Delhi. Kejriwal Delhiর চেহারা বদলে দিয়েছেন, দিল্লির এডুকেশন সিস্টেমের। 90% now going to public schools. How and why? We should know. 10% এখন প্রাইভেট স্কুলগুলো স্টুডেন্ট পায় না, because they have changed the whole public education system, making it more learner friendly. টিচারদের নিয়োগ করা হয়েছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে, এবং তার সাথে মনিটরিং করা হয়েছে। I would like to request the GMR report to bring in case studies like this. Maybe in any other part of the world it could be there. India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka সবার উদাহরণ এসছে, ভালো উদাহরণগুলো নাই কেন? Bangladesh's stipend, it's a very good example. It could have come as a case study.
Delhi's Kejriwal, he could do it because it's so decentralized. Kejriwal সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন নিজে because it's decentralized. আমাদেরও বোধহয় ওই পথে হাঁটা দরকার। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেক কথা বললাম, কিন্তু দাবিটা থাকবে যে আমাদের পাবলিকলি ফান্ডেড এডুকেশনের জায়গায় সরকার আরও যত দ্রুত যাবে উইথ এ প্রপার রেগুলেটরি মেকানিজম অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম, তাহলে বোধহয় আমরা ইকুইটি ইকুয়ালিটির যে কনসার্নগুলো উঠে এসছে সেগুলো হয়তো অনেকখানি দূর করতে পারবো। সবাইকে অনেক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ। আয়োজকদের ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। Thank you, Ms. Rashadeke Chaudhuri, for your valuable speech. August House, in this auspicious moment, we would like to kindly call our chief guest for today, the Honorable Minister, Ministry of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Dipu Moni, MP Sir, to kindly share her valuable speech with us. Thank you. আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। আমি আয়োজকদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর প্রথমেই একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমার আসতে দেরি হয়েছে, কারণ আমি একটা ক্যাবিনেট কমিটি মিটিংয়ে ছিলাম, কিন্তু সেখান থেকেও সেটা শেষ না করে চলে এসেছি, কারণ এখানে একটা খুব জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং সেই কারণে তবুও দেরি হয়েছে, সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আপনারা অনেকে অনেক সময় অপেক্ষা করেছেন। আমি নতুন বছরের শুরু হলো, সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। আমরা শিক্ষা নিয়ে কথা বলছি, যার শিক্ষা ভাবনা, শিক্ষা দর্শন, সেটাকে অনুসরণ করে আমরা এখন সামনে এগোবার চেষ্টা করছি। সেই আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং আমাদের সকল শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। এখানে আসলে সব আলোচনা হয়েছে, অনেক অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি অনেক কিছু লিখেছি, একটু হয়তো বলতে গেলে এত কথা একটু এলোমেলো হতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করব যে আপনারা যে বিষয়গুলো উত্থাপন করেছেন আমাদের দিক থেকে কি বলা আছে সেটুকু বলার চেষ্টা করব। এই রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ার কথা যেভাবে বলা হয়েছে আমরা দেখছি, এবং তার মধ্যে আবার বাংলাদেশেরও কি আছে ভালো অনেক কথা বলা হয়েছে। যদিও রাশেদা আপা ঠিকই বললেন যে আমাদের হয়তো বা বড় রিপোর্টটার মধ্যে আছে, আমাদের কাছে খুব ছোট জায়গায় বা প্রেজেন্টেশনের ছোট জায়গায় হয়তো সব কথা তুলে ধরেনি। আমি নিশ্চিত বড় রিপোর্টের মধ্যে নিশ্চয়ই সেখানে আমাদের এই স্টাইপেন্ড সহ অন্যান্য যা কিছু আমাদের বেস্ট প্র্যাকটিসেস আছে সেগুলো নিশ্চয়ই তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের আমরা বললাম যে অনেক বেশি প্রাইভেট বা নন স্টেট বলছি আমরা, কিন্তু এই স্টাডি বলছে যে আমাদের শতকরা 20% হচ্ছে যে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেগুলোর সঙ্গে আর সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নেই, আর বাকি সরকারি এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যেই বেসরকারি বা নন স্টেট যেই সিস্টেমটা চলে তার মধ্যে আছে। আর এর মধ্যেই আমাদের নাইমের ডিজি মহোদয় বলেছেন, রাশেদ আপা নিজেও বলেছেন, আমাদের মাউসির ডিজি মহোদয় বলেছেন, আমাদের দেশের সিস্টেমটা এবং এই রিপোর্টেও একদম ইউনিক কথাটাকেও ব্যবহার করা হয়েছে। আমরাও বলি একটা ইউনিক মডেল, যেখানে আমরা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের কথা বলি অন্য সব জায়গায়, এখানে এটা বোধহয় খুব সাকসেসফুল একটা মডেল আমি বলবো, যেখানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাইভেটলি স্থাপন করা, প্রাইভেটলি ম্যানেজড, কিন্তু এর সব কিছুই, এর একেবারে অবকাঠামো এবং সেটা আইসিটি অবকাঠামো সহ, তার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের বেতন, শিক্ষকের প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের স্টাইপেন্ড, শিক্ষার্থীদের বই, এর সব কিছুই সরকার দিয়ে থাকে, কিন্তু বেতনটা শুধু ওই স্কুল পায়। তো যেখানে জাতীয়করণের কথা উঠছে, আমরা প্রায়ই শুনি জাতীয়করণের কথা, এই প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের একটু দেখা দরকার আছে। এটা বেশ কবার
বলাও হয়েছে যে আমরা এটা একটু দেখতে চাই যে আসলে সরকার যে পরিমাণ বিনিয়োগ করে এই সরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলো নয় সেগুলোর ওপরে, সরকার যদি এগুলোকে জাতীয়করণ করে তাহলে আমাদের বিনিয়োগটা আসলে কোথায় দাঁড়াবে, কতটুকু বাড়বে। আমার ধারণা যে যেহেতু আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যেটুকু কস্ট রিকভারি হয় সেটা যেহেতু পুরোটা ওই প্রতিষ্ঠানে থেকে যায় এখনকার অবস্থায়, কিন্তু যদি জাতীয়করণ হয়ে যায় তাহলে তো সেটা সরকারি কোষাগারে আসবার কথা। তাহলে আমার কিন্তু মনে হয় না যে জাতীয়করণটাতে ব্যয় অনেক বেশি বেড়ে যাবে, কিছুটা হয়তো বাড়তে পারে কিন্তু অনেক বেশি বাড়বে মনে হয় না। কিন্তু এটার সিদ্ধান্তের ব্যাপার যে আমরা আসলে জাতীয়করণ করব কিনা, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের জাতীয়করণ যেগুলো করা হয়েছে সেখানে শিক্ষার মান কতটা বাড়লো কিনা, এই বিষয়গুলো আসলে দেখে নিয়ে তারপরে বোধহয় সিদ্ধান্তটাতে যাওয়া উচিত। তবে এখানে একজন বলেছেন ফ্লোর থেকে যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ভালো নিয়ে কথা বলেছেন, সেখানে ভর্তির জন্য সবাই উদ্গ্রীব থাকেন, সে কথাটা বলেছেন। আমি একটু আপনাদেরকে ছোট্ট একটা তথ্য দিই, সেটা হলো আমরা এই ভর্তি বাণিজ্য, ভর্তি যুদ্ধ সেগুলোকে দূর করার জন্যে কয়েকটা হাতে গোনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যারা একেবারে সারা দেশ থেকে সব সেরা মেধাবী যারা আছে তাদেরকে সব নিয়ে নেয়, আর বাকিরা সেই সুযোগটা পায় না। এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসলে মেধারও একটা সাম্য একটা নিয়ে আসা, এবং সবাই বলেন, সব শিক্ষাবিদরা এখন বলেন যে গবেষণাও বলছে যে মিক্সড এবিলিটি ক্লাসেস হলে ভালো। আমরা এইসব নানান দিক চিন্তা করে, এবং এই যে একটা বাচ্চা, ছোট একটা 5 বছর 6 বছরের একটা বাচ্চা, আমরা পত্রিকায় হেডলাইন দেখি ভর্তি যুদ্ধ, একটা বাচ্চাকে কেন সে ভর্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে, এবং একটা পরীক্ষা দিয়ে, এবং এমন রকমের সব ছবি আমরা দেখতে পাই যে মা নিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাকে, বাচ্চা ঘুমের চোখ ঢুলে পড়ে যাচ্ছে, আর মা তো হাতে বই নিয়ে পড়িয়েই যাচ্ছে কারণ সে পরীক্ষা দিতে যাবে। তারপরে যখন সেই ভর্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে উত্তীর্ণ হতে না পারে, তখন একবার ভেবে দেখুন এই 6 বছর 7 বছর বা 10 বছর 12 বছরের একটা শিশু, তার উপরে, তার মনের উপরে, তার আত্মবিশ্বাসের উপরে কি পরিমাণ একটা বড় আঘাত আসে। এবং অনেক সময়ই বাবা মায়েরা সেই দিকে একদমই নজর দেন না, তো এবং অনেক বকাঝকা করেন। এইসব নানান জিনিস চিন্তা করেই আমরা একদম লটারির মাধ্যমে ভর্তির ব্যবস্থা করে আসছি এই 2020 সাল থেকেই, তো 2021 থেকে। এবং সেই এইবারের যদি তথ্যই দিই, আমাদের বললেন প্রাইভেট স্কুলে ভর্তির জন্য বেশি লোকে চায়। আমাদের প্রাইভেট স্কুলগুলোতে আসন সংখ্যা 9,25,780। না সেটাই, মানে যারা যে ভর্তির জন্য যে আসন সংখ্যা অ্যাভেলেবল ছিল, তার মধ্যে এই 9,25,780 আসনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে 2,76,000। আসন অ্যাভেলেবল 9,25,780, অ্যাপ্লাই করেছে 2,76,000। আর আমার গভর্নমেন্ট স্কুলে, সরকারি স্কুল যার মধ্যে নাকি মানটা নত ভালো না, সেখানে আমার অ্যাভেলেবল আসন সংখ্যা এবারের ভর্তির জন্য ছিল 1,07,907। 1,07,907 আসন সংখ্যা অ্যাভেলেবল ছিল, অ্যাপ্লাই করেছে 5,34,000। আমি আর মানে কোন দিকে লোকে ভর্তি হতে চায়, হ্যাঁ ঢাকার কয়েকটি স্কুল, কয়েকটি নামী স্কুল বা একেবারে জেলা শহরের প্রধানতম যে স্কুলটি, হয়তো বা সে স্কুল যদি বেসরকারি স্কুল হয় সেটা হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারি স্কুলের প্রতি অন্তত এবারের লটারি বলে যে আস্থাটা অনেক বেশি। আর আমরা প্রাইমারিতে যদি দেখি, প্রাইমারির এত সুন্দর অবকাঠামো, শিক্ষকেরা সব প্রশিক্ষিত, তারপরে সেখানে শিক্ষার্থী না দিয়ে অনেক সময় দেখা যায় ওই যে একটু আগে একজন বললেন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের কথা, যেখানে শিক্ষককে, তার কি মান, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি, তার কোনো প্রশিক্ষণ আছে কিনা, এর কোনো কিছুর ধার ধারে না কেউ, সেখানে গিয়ে দেয়া হয়।
এবং সেটার একটা মূল কারণ হলো, এটা পুরোটাই সামাজিক। আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হলো, আমরা সবাই এখন মনে করি আমার সন্তান বড় হবে, অনেক বড় কিছু করবে এবং ইংরেজি ভাষা শিখবে, এবং সেই ইংরেজি ভাষা শিখতে হলে ওই স্কুলে দিতে হবে, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে দিতে হবে। এবং এখন আর এটি একজন বলেছেনও যে প্রাইভেট স্কুলে শুধু ধনীর সন্তানরাই যাচ্ছে না, এখন আপনি দেখবেন একেবারে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত তারাও কিন্তু এই ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল বলে যেগুলো পরিচিত সেখানে সন্তানদেরকে দিচ্ছে অনেকেই। তো আমাদের এটা একটা পুরো জিনিসটাই দেখার দরকার আছে, কোথায় মান কেমন, সেটাকে কি করে পরিবর্তন করতে হবে। অবশ্যই মানের বিষয়টাই জরুরি। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম যেই টার্ম 96 থেকে 2001, সেই সময়ে শিক্ষা একটা ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের শিক্ষার হার বাড়ানো থেকে শুরু করে অনেক কাজ করেছিলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিরাট আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম। 2009-এর পরে 2018 পর্যন্ত আমরা সবাইকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য পুরোপুরি মনোযোগ দিয়েছিলাম এবং আমরা সেটাতে সফল হয়েছি। আমাদের এখন শিক্ষায় এনরোলমেন্ট প্রায় 100%। এখন আমরা মনোযোগী হয়েছি, 2018-তে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল যে সকল পর্যায়ে মান অর্জন করা, এখন আমরা সেই দিকে মনোযোগ দিয়েছি এবং সেই কারণে আমরা এই যে আমাদের নতুন কারিকুলাম নিয়ে কাজ শুরু করে সেটি হয়েছে এবছর থেকে। নতুন কারিকুলাম আমার প্রাথমিকে প্রথম শ্রেণীতে আর মাধ্যমিকে ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীতে যাচ্ছে আগামী বছর, এবং তার পরের বছর, এই 3 বছর মিলিয়ে নতুন কারিকুলাম পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে। সেখানে আমরা এই যে আপনারা যে জিনিসগুলোর কথা বলেছেন, বাচ্চারা কি শিখছে, তারা কি মানের শিখবে, সেখানে আমরা একেবারেই যুগের উপযোগী যা সেই রকম করে তাকে তৈরি করবার চেষ্টা করব। আমরা সেখানে যে আগে শুধু জ্ঞান ভিত্তিক যে শিক্ষা ছিল, এখন সেটা জ্ঞান এবং দক্ষতা ভিত্তিক, এবং সেই দক্ষতার মধ্যেও একদম করে করে শেখা। আমরা মুখস্থ করে করে, এর আগে মুখস্থ বিদ্যা ছিল, পরীক্ষার ভীতি ছিল, এখন সেই মুখস্থ বিদ্যাটাকে বাদ দিয়ে একেবারেই করে করে শেখা, পরীক্ষার ভীতিহীন আনন্দময় একটা শিক্ষার পরিবেশ হবে এবং অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সক্রিয় শিখন এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা তারা শিখবে এবং যেন তারা প্রয়োগও করতে পারে। আমরা শুধু শিখলাম, প্রয়োগ করতে শিখলাম না, তাহলে লাভ হলো না, শিখতে পারবে। এবং সে যে বিষয়গুলো শিখবে, সেই বিষয়ে যা শিখবে এবং যেভাবে শিখবে তার মধ্য দিয়ে কিন্তু যেগুলোকে আমরা এখন সফট স্কিলস বলছি, যেই জায়গায় আসলে আমরা অনেক পিছিয়ে থাকি, আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা আমাদের আশপাশের দেশের গ্র্যাজুয়েটদের থেকে পিছিয়ে যায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, সেই জায়গাটা সফট স্কিলসের জায়গা। কমিউনিকেশন স্কিলস, প্রবলেম সলভিং স্কিলস, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিলস, কোলাবোরেশনের স্কিলস, তো সেইগুলো আমরা একেবারে বাচ্চাদেরকেই তাদের বয়স উপযোগী করে শেখাবার মতো করে কন্টেন্ট সব তৈরি করছি। তার সঙ্গে ভ্যালিউজ, যে সে সততা শিখবে, মানবিকতা, পরমত সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, এই বিষয়গুলো শিখে সে বড় হবে। এবং নতুন আমাদের মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও আমরা পরিবর্তন নিয়ে আসছি। পরীক্ষা থাকবে, অনেকে খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন, পরীক্ষা না হলে আমার বাচ্চা শিখলো কী করে। পরীক্ষা থাকবে, কিন্তু পরীক্ষাটাই পুরোপুরি মূল্যায়ন নয়, তার বাইরেও যেটাকে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট বলে, সেই কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট সেইটা হবে এবং তার মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা শিখবেন। আমাদের এর জন্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণটা খুব বেশি জরুরি এবং সেটা দিয়ে আমরা অনেক জোর দিচ্ছি। আমরা ইতোমধ্যেই শিক্ষকদের, সারা দেশের শিক্ষকদের নতুন এই শিক্ষাক্রম কাঠামো নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, এখন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। প্রশিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, এখন সারা দেশব্যাপী শিক্ষকদের এই বিষয়ভিত্তিক সহ পুরো প্রশিক্ষণ, সেটি আগেও যেমন হয়েছে এখন আবার হবে। এই প্রথম 3 সপ্তাহেই তাদের সেই প্রশিক্ষণ আবার হবে এবং আমরা সারা বছর জুড়েই তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেব। আজকে মানসিক স্বাস্থ্যের কথাটা উঠে আসেনি, কিন্তু আমি একটু উল্লেখ করতে চাই যে শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য সেই বিষয়টা খুব জরুরি এবং সেখানে শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমরা যেমন অনেক কিছু শেখাচ্ছি, তার পাশাপাশি আমরা মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এই
কোভিডের সময়েই আমরা মনে করেছি যে অনেক বেশি বাচ্চারা ট্রমাটাইজড হয়েছে এবং অনেক রকমের ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে তারা গিয়েছে। তো তাদের সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এইড সেটার জন্যে আমরা ঠিক করেছি যে প্রতি প্রতিষ্ঠানে অন্তত পক্ষে 2 জন শিক্ষক এই কাউন্সেলিংয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত হবেন। তবে খুব খুশির ব্যাপার সেটা হলো যে আমাদের 33,000 মতো প্রতিষ্ঠান, আমরা ইতিমধ্যে 2,30,000-এর বেশি শিক্ষককে এই প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তবে এটা একবার দিয়েছি সেটাই যথেষ্ট নয়, এই প্রশিক্ষণগুলো চলবে। আমাদের এই শিক্ষার সঙ্গে যা কিছু এই রিপোর্টে বলা আছে, ইনভেস্টমেন্টের কথা বলা আছে, নানান কিছু বলা আছে, তার সঙ্গে আমরা ব্লেন্ডেড এডুকেশনের একটা ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যান আমরা করেছি এবং সেটা শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় না, মানব সম্পদ উন্নয়ন নিয়ে আমরা প্রায় 26টি মন্ত্রণালয় কাজ করি, কিন্তু যারা অনেক বড় আকারে করেন তেমন 7-8টি মন্ত্রণালয় মিলে আমরা এই কাজটি করেছি এবং সেটি একেবারে সেই প্রাথমিক থেকে নিয়ে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে কি করে আমরা এই ব্লেন্ডেড এডুকেশন এটার ব্যবস্থাটা করব এবং আগামী 2041 সাল পর্যন্ত, আমাদের 31 সাল পর্যন্ত একটা বড় বিনিয়োগের একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা মনে করছি এখানে অনেকবার মনিটরিং সুপারভিশনের কথা হয়েছে, ডিজি মহোদয় বলেছেন। আমাদেরকে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমরা কোলাবোরেশনে কাজটা করছি। আমরা আশা করছি এবছরের শেষ নাগাদ আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বলা হয়েছে সবগুলো হয়ে যাবে, যদি সবগুলো নাও হয়, কারণ আমরা অনেক রকমের বৈশ্বিক ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে সবাই যাচ্ছি, তো সবগুলো না হলেও আমি আশা করছি অধিকাংশই আমাদের ইন্টারনেট কানেকশন হয়ে যাবে, আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের হয়ে যাবে এবং সেটা যদি হয় তাহলে আমরা এই মনিটরিংটা, সুপারভিশনটা এটা আরও অনেক ভালোভাবে করা সম্ভব হবে। এমনিতেও কিন্তু আমাদের অনেক রকমের সুপারভিশনের কাজ আছে, আমাদের পিয়ার সুপারভিশন সেটাও কিন্তু হয়, স্কুল টু স্কুল সেই জিনিসগুলো হয়। আমাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যাপকভাবে বাড়ানো হচ্ছে। তার সঙ্গে আমরা এই আজকেই দুপুরে সব তৈরি করছিলাম কাগজ, যে নানান রকমের ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস করে, এগুলো আগেও এমন নয় যে এটা একেবারে নতুন ধারণা বা কোনো কিছু, আগেই ছিল, এখনও বহু জায়গায় আছে, কিন্তু সেটাকে একটু অর্গানাইজডভাবে সব প্রতিষ্ঠানে করা এবং সেই ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস, মানে আমি বিতর্কের যেন ক্লাব হয়, যেন দাবার ক্লাব হয়, কারণ গবেষণা বলছে যে এই বিষয়গুলোতে শিখলে, এই বিষয়গুলোর চর্চা থাকলে সে তার জন্যে তার মানসিক বিকাশ সেটি অনেক বেশি সহজ হয়। তার সঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ক্লাব, নেচার ক্লাব, এরকম আরও নানান রকমের ক্লাব, সেটা করা ক্লাব অ্যাক্টিভিটির ভেতর দিয়ে। বই পড়া কর্মসূচি আমাদের একদম পাইলটিং হয়েছিল, এখন সেটা আমরা সারা দেশে বিস্তৃত করতে চাচ্ছি, সেই কাজটিও শুরু হবে। লাইব্রেরি, অধিকাংশ জায়গায় লাইব্রেরিগুলো তালাবন্ধ থাকে প্রায়শই, সেটা যেন না থাকে, পাঠাগারগুলো যেন কাজ করে, সেগুলোর ব্যবস্থা আমরা করছি। আমরা শুধু যে লটারিতে ভর্তি করে, একটু আগেই রাশেদা আপা বলেছেন ভর্তি বাণিজ্য, সেটা যেমন বন্ধ করেছি, তেমনি শিক্ষক রিক্রুটমেন্ট এনটিআরসি এর মাধ্যমে হওয়ার কারণে নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে। আর ইউনিক আইডি সেটা করবার কাজ চলছে, আশা করছি এবছরের মাঝামাঝি যদি হয়ে যায় তাহলে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকেও, এই যে প্রতি ক্লাসে আমরা দেখতাম সারা জীবনই যে কারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হয় তারাই সামনের সারিতে বসে, আর ওই রোল নাম্বার দিয়ে এই শিক্ষকও যখন মনোযোগ দেন ওই সামনের সারির যারা তাদের দিকেই মনোযোগ দেন, পেছনে যারা থাকে ওরা পড়ছে কি পড়ছে না, হোমওয়ার্ক করে আনলো কি আনলো না, সেগুলোর দিকেও খুব নজর দিতেন না। অনেকে হয়তো দিতেন, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়তো দেয়া হতো না। কিন্তু এখন ইউনিক আইডি হলে আমরা একেবারে প্রি প্রাইমারি থেকে শেষ পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থীকে আমরা ট্র্যাকও করতে পারবো যে সে কোন জায়গায় যাচ্ছে, কি পড়ছে, এবং আমাদের সেটা পলিসি ফর্মুলেশনে সেটা আমাদেরকে হেল্প করবে। কিন্তু তাছাড়াও এই ক্লাসরুমের ভেতরেও এই রোল নাম্বারের এই চক্করের মধ্যে আর পড়তে হবে না, এবং সেখানে সামনে পেছনে, আর এখন যেহেতু সব করে করে শেখা, আমাদের বসার পদ্ধতি, আমাদের স্কুল ফার্নিচারও সব বদলে যেতে হবে। এখন সব যার যার নিজের চেয়ার হতে হবে, ঘুরিয়ে বসে নিজেদের মতো করে যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ করে বসে কাজ করবে সেটা। তো
এমপিও আমাদের এখন আমাদের এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান আছে মাউশিরি, আমি আর পুরো মাদ্রাসা কারিগরি সবটাতে যাচ্ছি না, এখানে আমাদের প্রায় 20,000 প্রতিষ্ঠান আছে মাউশির অধীনে। তার মধ্যে এমপিওভুক্ত ইতোমধ্যে হয়ে গেছে 17,157, নন এমপিও আছে মাত্র 1914টি। আমরা এই গত 3 বছরেই আমরা প্রায় 5,500 প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করেছি, এবং এই এমপিওভুক্তির মধ্যে কোথাও কেউ কোনো রকমের কোনো নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে এ কথাটি বলতে পারেননি। প্রথমবার একটু বলেছিলেন, কিন্তু তারপর আমরা সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি যে সেখানে ব্যত্যয় ঘটেনি। তো এইবার কথাও ওঠেনি, এবং আশা করি আমরা যে যারা এমপিওভুক্ত হয়ে গেছেন তারা এরপরে এই এমপিওভুক্তির যে ক্রাইটেরিয়া সেটাকে বজায় রাখবেন, সেই মানটা বজায় রাখবেন, অন্ততপক্ষে আরও ভালো তো হওয়া উচিত, অন্তত মানটা বজায় রাখবেন। সেই জন্য আমরা কন্টিনিউয়াসলি এই সকল এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান, শুধু নতুন যেগুলো হলো সেগুলো না, অনেক আগেও যারা হয়েছে তাদেরকেও আমরা একটা কন্টিনিউয়াসলি একটা অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে আমরা রাখবো। যদি দেখি কেউ পড়ে যাচ্ছে তাহলে তাকে কোন সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন সেটা দিয়ে আমরা দেখব তাকে যেন আমরা সেই অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে আসতে পারি। অনেকেই শাস্তির কথা বলেন, শাস্তির কথাটা তখন যদি তাকে সহায়তা দেওয়ার পরেও সে না করে এবং তার যদি অবহেলা থাকে, তার যদি অন্যায় থাকে, তাহলে শাস্তি নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু কেউ যদি কোনো কিছুতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে সহযোগিতাটা করে তাকে তুলে নিয়ে আসা, সেই চেষ্টাটা আমরা করতে চাই। আমরা এই যে পাবলিক একটা খুব ভালো প্রস্তাব দিয়েছেন মঞ্জুর ভাই, পাবলিক এডুকেশন এক্সপেন্ডিচার রিভিউয়ের কথা বলেছেন। আর আমার কাছে মনে হয় যে আমরা শিক্ষকতা পেশাটাকে আমাদের আরও অনেক বেশি বোধহয় আকর্ষণীয় করাটা দরকার আছে। এখন যদিও শিক্ষকদের মোটামুটি একটা এই এমপিওভুক্তির কারণে একটা আর্থিক নিরাপত্তার একটা ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু তারপরও এই পেশাটাকে যদি আমরা অনেক বেশি আকর্ষণীয় করতে না পারি তাহলে তারাই আসবেন এই পেশায় যাদের হয়তো অন্য কোথাও যারা পারছেন না যেতে, কিন্তু এই পেশাটাকেই ভালোবেসে এই পেশাটাকেই জীবনের লক্ষ্য করে যদি কেউ আসেন তাহলে অবশ্যই তার কাছ থেকে আমরা আউটপুট অনেক বেশি ভালো পাবো। কাজেই আমরা এটাকে আকর্ষণীয় করতে চাই, এবং একজন শিক্ষকের যদি আর্থিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় তাহলে শিক্ষায় গুণগত মান নিয়ে আসা সেটি আমার ধারণা অনেক সহজ হবে। তার সঙ্গে আরও কিছু প্রস্তাব এসছে যে একটা মিনিস্ট্রির অধীন সব নিয়ে আসা। আমরা যদিও দুটি মিনিস্ট্রি, কিন্তু আমরা ধরুন আমাদের এই কারিকুলামের ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু আমরা একযোগে কাজ করেছি, এবং আমি বারবারই এই কথাটি বলেছি যে আমরা মন্ত্রণালয় দুটি হতে পারি, আমাদের বিশেষজ্ঞদের দুটি টিম হতে পারে, কিন্তু আমরা একই শিশুর কথা বলছি, যে শিশু প্রাক প্রাথমিক থেকে শুরু করে একেবারে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত যাবে। কাজেই তাকে আমি কি করে প্রাক প্রাথমিক থেকে তার শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবো, এবং সেখানে যেন ধারাবাহিকতাটা থাকে, সেখানে যেন তার পথটা মসৃণ হয় এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে যাবার, সেই কাজটি আমাদের করতে হবে। শিশু একজনই, শিক্ষার্থী একজনই, মন্ত্রণালয় দুটো হতে পারে। এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এবার এই কারিকুলাম করবার সময় আমরা অন্তত এই কাজটি, কখনো কখনো একটু শক্ত হয়তো হয়েছে, কিন্তু তারপরও সবশেষে সবাই একযোগে মিলেই কাজ করেছেন, এবং প্রাথমিকের তারা ঠিক যেই জায়গায় এনে শেষ করেছেন, মাধ্যমিকের তারা ঠিক সেই জায়গা থেকে ধরে সামনের দিকে এগিয়েছেন। আগে যেমন হতো এরা আলাদাভাবে করতো, ওরা আলাদাভাবে করতো, এবং অনেক সময় মাঝখানে একটা গ্যাপ থেকে যেত। ইটস লাইক এ রিলে রেস, একজন এসে যেখানে শেষ করবে সেখান থেকে আরেকজন শুরু করবে, সেটা অনেক সময় হতো না। তো এখন সেই সমস্যাটি এবারে আর নেই। আরও প্রশ্ন এসছে, আমরা শিক্ষা আইন করেছি, এটা বারবার অনেক ঘুরছে, 10 বছর 12 বছর ধরে ঘুরছে, আমরা সেটাকে এখন সচিব কমিটিতে গিয়ে আবার ফেরত এসছে, আমরা আবার সেটাকে ওনাদের পরামর্শ অনুযায়ী সেটাকে ঠিক করে এরপরে আবার ক্যাবিনেটে আমরা পাঠাচ্ছি। তো দেখা যাক। আরেক বলেছেন রাইট টু এডুকেশন ল, আমাদের যদিও সংবিধানে যে নীতির আছে তার মধ্যে বলা আছে, কিন্তু সেটা তো
সেটা তো মানে যে একেবারে বাধ্যতামূলক নয়, তো সেটাকেই, ওটা অ্যাসপিরেশনাল, তো সেটাকে এটা একটা চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। একটা এডুকেশন কমিশনের কথা বলা হয়েছে, এটাকেও হয়তো দেখা যেতে পারে। এবং মঞ্জুর ভাই স্ট্রাকচারাল বা অপারেশনাল যেসব সমস্যার কথা বলেছেন, সেই সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে আমরা কি করে করতে পারি। আমরা কিন্তু, আমাকে কিছুদিন আগে একজন মা তিনি একটা খুব ভালো কথা বললেন। তিনি আমাকে বললেন যে আচ্ছা, দেশে গরুর খামার হয়, গরু খামারে গরু কি করে লালন পালন হবে সেটা শেখানো হয়, হাঁস মুরগির খামার হয়, মাছের খামার হয়, সবজি বাগান হয়, সব কিছু শেখানো হয়, প্যারেন্টিং কেন শেখানো হয় না? সত্যি খুব ভ্যালিড প্রশ্ন। এবং আমরা হয়তো, আমি জানি আমরা অনেকেই যারা যখন মা হচ্ছিলাম তখন কি করে বাচ্চা লালন পালন করব সেরকম অনেক বই টই পড়েছি, কিন্তু সত্যি সত্যি বাচ্চাকে কি করে একজন সত্যিকারের আত্মবিশ্বাসী ভালো মানুষ, ভালো মনের মানুষ কি করে তৈরি করতে পারবো, সেটির জন্যে আসলেও কিন্তু প্যারেন্টিংয়ের কোর্স থাকা উচিত। আছে কিনা, এখন কেউ করছে কিনা, মাঝে মাঝে ইন্টারনেটে দেখি কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, কিন্তু এটা আসলেই থাকা উচিত। কোন পর্যায়ে থাকবে সেটা একটু ভেবে নিয়ে কিছু একটা করা উচিত। তবে অনলাইন কন্টেন্ট অনেক এখন ডেভেলপড হচ্ছে, এবং সেই অনলাইন কন্টেন্ট আমরা শুধু আমাদের যেমন প্রাথমিক মাধ্যমিক তাদের জন্য করছি, টার্সিয়ারির জন্য করছি, সেরকম আমরা প্রাক প্রাথমিকের জন্যও করছি, আরও ছোট বাচ্চাদের জন্যও করা যায়, তেমনি বাবা মাদের জন্যেও এটি নিশ্চয়ই করা যায়। এমপ্লয়াবিলিটির কথাটা খুব এসছে, অবশ্যই আমাদেরকে, আমরা জ্ঞান দক্ষতা সেগুলো সব দেব, কিন্তু একজন শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে যাবে, কিংবা কোনো একটা পর্যায়ে সে যদি কারিগরি শিক্ষায় যায় সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে, তারপরে যদি তার এমপ্লয়াবিলিটি যদি আমরা নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে সেই শিক্ষায় ঘাটতি থেকে গেল। কাজেই এই এমপ্লয়াবিলিটি নিশ্চিত করবার জন্যই আমরা সফট স্কিলসের কথা যেমন জোর দিচ্ছি, তেমনি আমরা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাকাডেমিয়া লিঙ্কেজের কথা বারবার বলছি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে, যে ইন্ডাস্ট্রির যে বাস্তবতা, কারণ অনেক সময়ই শিক্ষকেরা হয়তো অনেক আগে তারা পাশ করেছেন নিজেরা, ওই একই জিনিস হয়তো পড়িয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এখন বর্তমানে এই শিক্ষার্থী যখন বেরোবে গ্র্যাজুয়েট হয়ে, তখন সে যেই কর্মজগতের মুখোমুখি হবে সেই কর্মজগতের উপযোগী করে তাকে তৈরি করাটা খুব জরুরি। এবং ইন্ডাস্ট্রিকে আরও অনেক বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে, এ কারণেও যে আমরা গবেষণায় উদ্ভাবনে যেমন অনেক বেশি যেতে চাই, যেতে হবে, সেখানে ইন্ডাস্ট্রির একটা ভূমিকা আছে, সেই জন্যেও যেতে হবে। আমাদের সবাই কোয়ালিটি এনশিওর করার কথা বলেছেন, অ্যাডিকুয়েট ফাইন্যান্সিংয়ের কথা বলেছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেগুলেশন নেই, সেগুলোর রেগুলেশনের কথা বলেছেন। আমাদের একটা সমস্যা হয়, সেটা হলো বিশেষ করে এই ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর ব্যাপারে, আমরা যখন কোনো রেগুলেশন আছে সেটাকে যখন আমরা এনফোর্স করতে যাই, বাস্তবায়ন করতে যাই, ওটা প্র্যাকটিস করুক তারা, সেটা যখন চেষ্টা করতে যাই, তখন একে তো শিক্ষার্থীদেরকে নামিয়ে দেওয়া হয় রাস্তায়, তারপরে হলো আমাদের কিছু কিছু রাজনৈতিক দলও আছে যাদের হয়তো মানে দল হিসেবে দাঁড়াবার মতো লোকসংখ্যাও নেই, কিন্তু তারা তখন বিশেষ আকারে চিৎকার করতে থাকে, শিক্ষা সংকোচন নীতিতে আমরা নেমে গেছি, আমরা নাকি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিচ্ছি। আমাদের কখনোই উদ্দেশ্য নয় কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা, আমাদের উদ্দেশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো একটা প্রতিষ্ঠান এবং তার মধ্যে শিক্ষার বিষয়, কাজেই সেখানে যা বিদ্যমান আইন কানুন আছে তা মানতে হবে এবং সেগুলো মেনে চলতে হবে। তো এই বিষয়গুলোতে আমরাও একটু আপনাদের সহযোগিতা চাই। ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলসের কথা একজন বললেন ওখানে যে সাতক্ষীরায় কিছুই ইংরেজি বলতে পারে না। আমাদের ভাষা শিক্ষা নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা আছে, আমরা ইংরেজি 12 বছর শিখি, কিন্তু তারপরেও ইংরেজিটা লিখতে পড়তে বলতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। তার কারণ যে কোনো ভাষা শেখার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি আসলে অনুসরণ করবার কথা আমরা ঠিক তার উল্টোটা করি। ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা শুনি, তার শোনার কথা, তারপরে বলার কথা, তারপরে পড়ার কথা, সবশেষে লেখার কথা, আর আমরা একেবারে ছোটবেলা থেকে শুরু করি লেখা দিয়ে।
এবং যেতে যেতে শোনা পর্যন্ত আর কখনো যাই না। আমাদের এখন খুব বড় একটা সেক্টর হচ্ছে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং। সেখানে সবচেয়ে বড় স্কিল যেটা লাগে সেটা হচ্ছে শোনার স্কিল, কিন্তু আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের এই শোনার স্কিলটাই তৈরি করতে পারিনি। কিন্তু তো এই লিসনিং স্কিলস আমরা এই নতুন আমাদের কারিকুলামে আমরা এই বিষয়গুলোর দিকে জোর দিয়েছি যে আমাদের ভাষা শিক্ষাটা যেন ভালো হয়। 12 বছর শিখে ইংরেজি শিখতে পারি না, কিন্তু 3 মাসের স্পোকেন ইংলিশের কোর্স করে কিন্তু দিব্যি কথাবার্তা বলতে পারি। তো তাহলে আমাদের শেখার পদ্ধতিতে সমস্যা আছে, সেটা আমরা ঠিক করছি। স্পেশাল এডুকেশনের শিক্ষকদের যে বিষয়টা, আমি একদম সত্যি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ যে ভাই এখানে বলেছেন যে সেই টিচারদের কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, সেই তার আওতায় তাদেরকে নিয়ে আসা উচিত। আমি অবশ্যই এটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করব, যেন স্পেশাল এডুকেশনের সব শিক্ষককে আমরা এই কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, তাদের যেন ট্রেনিং হয়। আর স্পেশাল এডুকেশনকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন নিয়ে আসবার জন্য সব জায়গা থেকে অনুরোধ আছে। আমরা এই বিষয়টি সরকারের মধ্যে কথা বলে আমরা চেষ্টা করব যে যদি খুব বড় কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আসলে আমি নিজেও মনে করি যে হয়তো আসলে সুবিধাটা হয়তো বেশি হবে, কারণ এটা স্পেশাল এডুকেশন তো কাজেই এডুকেশনের মধ্যেই থাকা উচিত। আমাদের ওই ইন্সপেকশনের কথাটা যে বারবার বলা হয়েছে, আমরা একটা আমাদের যে এখন ডিআইএ যেটি আছে, ডিরেক্টরেট অফ ইন্সপেকশন অ্যান্ড অডিট, সেটাকে আমরা পুনর্গঠনের কাজটা আমাদের চলছে। পুনর্গঠিত হয়ে দুটো ভাগ হবে, একটা হবে অফিস অফ চিফ এডুকেশন ইন্সপেক্টর, আরেকটা হবে ডিরেক্টরেট অফ ইন্টারনাল অডিট। তো সেটি হয়ে গেলেও আমাদের এই ইন্সপেকশনের কাজটি আরও অনেক সুশৃঙ্খলভাবে, আরও অনেক সুপরিকল্পিতভাবে সেটি করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। তো আমি আশা করি যে আমাদের শিক্ষায় আমরা যে একজন কেজরিওয়ালের, রাশিদ আপা কেজরিওয়াল সাহেবের দিল্লি মডেলের কথা বললেন, আমিও দেখেছি এবং খুবই ইন্সপায়ারিং স্টোরি। আমাদের এখানেও আমরা অনেক কিছু করতে পারি, তবে ওই যে সরকারি স্কুলের প্রতি মানুষের যে আগ্রহ, সেটা কিন্তু আমি সংখ্যা দিয়েও বললাম যে আমাদের এখানে কিন্তু সরকারি স্কুলে আগ্রহের কমতি নেই। তবে দিল্লিতে যেটি করা গেছে, যে বিনিয়োগটি করা হয়েছে, তেমনভাবে করতে গেলে একটা আমাদের একেবারে খুব স্থানীয় পর্যায়ে কোনো কিছু দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করতে পারি। সারা দেশব্যাপী করতে গেলে সেটা অনেক বড় একটা উদ্যোগ প্রয়োজন হবে, কিন্তু নিশ্চয়ই এরকম অনেক মডেল আছে যেগুলো খুব ভালো কাজ বিভিন্ন জায়গায় করছে। আমরাও সেখান থেকেও আমরা তাদের বেস্ট প্র্যাকটিসেস থেকেও শিখবার চেষ্টা করছি। আমাদেরও অনেক বেস্ট প্র্যাকটিসেস আছে যেগুলো অনেকেই, এই কিছুদিন আগেই এই ব্র্যাকেরই আমন্ত্রণে সিয়েরা লিওনের শিক্ষামন্ত্রী এসেছিলেন এবং তিনি আমাদের বেস্ট প্র্যাকটিসেস দেখে মনে হয়েছে তিনি একেবারে মুগ্ধ। এরপরেও তার সঙ্গে আমার একাধিকবার দেশের বাইরে দেখা হয়েছে অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, এবং তখন তিনি বারবার বলেছেন যে বাংলাদেশের এই ব্যবস্থাগুলো দেখে সত্যি তিনি মুগ্ধ। তবে বাংলাদেশে এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই বিশাল জনসংখ্যার দেশে এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে আমরা যেটা করছি সেটা নিয়ে আমাদের লজ্জিত হবার কোনো কিছু নেই। আমরা অনেক ভালো করছি অনেক জায়গায়, কিন্তু এটাও সত্য আমাদের যেতে হবে আরও অনেক অনেক দূর, এবং আমাদের সেখানে যাবার সমস্ত সম্ভাবনাই আমাদের আছে। আর আমরা তো বিশ্বাস করি সেই কথায়, যে কথা পিতা মুজিব বলে গেছিলেন যে আমাদের কেউ দাবায় রাখতে পারবে না। এবং যেহেতু আমাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন একজন প্রাজ্ঞ, সাহসী, দূরদর্শী নেত্রী, রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা, অতএব আমি বিশ্বাস করি যে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো থেকে সব উত্তরণ ঘটি, কারণ অনেক অনেক ভালো জিনিস ঘটেছে, ঘটছে, ঘটতে যাচ্ছে। আমরা নিশ্চয়ই এইরকম আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের চিন্তাগুলো আরও অনেক বেশি শান্বিত হবে, আমাদের
প্রত্যয় আরও অনেক বেশি দৃঢ় হবে এবং আমরা অবশ্যই আমাদের সেই অভীষ্ট যে লক্ষ্য সেদিকে আমরা সবাই একসঙ্গে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ। এবং যখন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের হয়তো বড় আকারের কোনো আর অভিযোগ অনুযোগ থাকবে না, আমরা নিশ্চয়ই সেরকম জায়গায় পৌঁছতে পারবো। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমি অনেক লম্বা সময় নিলাম। আয়োজকদেরকে আবারও অনেক ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you, Honorable Minister, for your... Please, go ahead. আচ্ছা, সবাই না বিনিয়োগের কথা বলেছেন, আমি শুধু একটা কথা বলি যে 2006 সালে আমাদের সারা দেশের বাজেট ছিল 60,000 কোটি টাকা, আর এখন আমাদের শিক্ষার বাজেটই তার থেকে অনেক বেশি, কিন্তু আমাদের আরো অনেক ভালো করতে হবে। Thank you, Honorable Minister, for your inspiring and insightful speech. You have addressed some of the fundamental issues of our education system to improve. And I'm sure this audience has much been enlightened and inspired. Thank you. So we're almost at the end of the session. At this moment, we would like to request Dr. Hossein Zillur Rahman, Chairperson of BRAC, to close today's event with his final remarks. শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, সম্মানিত অতিথি, বিশেষ অতিথি, প্রেজেন্টার্স, উপস্থিত সুধী, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা ও সালাম। I'd like to thank UNESCO and BRAC for organizing this wonderful event. এই ধরনের মুহূর্তগুলো অত্যন্ত সুন্দর একটা জবাবদিহিতার মুহূর্ত তৈরি করে, যেখানে স্টেট অ্যান্ড নন স্টেট অ্যাক্টার্স যৌথভাবে শিক্ষার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সমস্যা, সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ সবগুলো তথ্যভিত্তিক গবেষণার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করার একটা সুযোগ পায় এবং সামনে কোন দিকে আগাবো সেই বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করে। So I really want to thank everyone, our guests and our audience who also did some wonderful questioning, and I don't know whether there was some online presence also. I would like to thank them also, those who were present online. একটা বিষয় খুব পরিষ্কার করে এসছে, অনেক উদ্যোগ হচ্ছে এবং মাননীয় মন্ত্রীও বলেছেন there are many ongoing, অলরেডি হয়েছে, অনেক কিছু হচ্ছে, but I think the report brought out some big issues which have to be taken on board. সেটা হচ্ছে যে দক্ষিণ এশিয়ায় কোয়ালিটি অ্যান্ড ইকুইটি রিমেইনস দি বিগ চ্যালেঞ্জেস শিক্ষার খাতে। সো এই কোয়ালিটি অ্যান্ড ইকুইটি এই দুটো বিষয়টা আমরা এবং এটার বোঝার জন্য আমাদের একাধারে যেমন উদ্যোগগুলো দেখতে হবে, উদ্যোগের ফলাফল কোথায় দাঁড়িয়েছে সেটাও দেখার বিষয় আছে। এবং এখানে মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্যটা দিলেন, এই যে ভর্তি পরীক্ষার পাবলিক স্কুলে, ওখানে কিন্তু there is a deeper message. I think there are two messages. একটা মেসেজ হচ্ছে, যদি ছাত্ররা ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারেস্টেড ইন দ্য পাবলিক স্কুল, we must then double our investment in the public schools. কারণ ওখানে তো ভর্তি হতে চাচ্ছে, 5 লক্ষ ভর্তি হতে চেয়েছে, 2 লক্ষ সিট আছে, সো দে ওয়ান্ট টু গো টু দোজ স্কুলস, তাহলে ওখানে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানো দরকার। আরেকটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট করছি না তা তো না, এমপিওর মাধ্যমে উই আর ডুইং দিস, এন্ড আপনার যে 9 লাখ সিটের যে হিসাব, সেটার মধ্যে কিন্তু এমপিও স্কুলগুলো নিশ্চয়ই ইনক্লুডেড, which means that I think it is time for us to decide যে এমপিওর মাধ্যমে যে স্টেট ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে তার একটা পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা দরকার, whether that is the right way to deploy the state resources, or আমরা সরাসরি নতুন পাবলিক স্কুল করে, কারণ জাতীয়করণ বিতর্ক ইজ এ ফলস ডিবেট ইন মাই মাইন্ড, ওদিকে বেশি না, বাট সরাসরি পাবলিক স্কুলে ইনভেস্ট করাটা, whether that's, এবং আই থিঙ্ক দি মেসেজ ফ্রম দি স্টুডেন্টস ইজ ভেরি ক্লিয়ার, দে ওয়ান্ট, কারণ এমপিওভুক্তগুলো আর নট হোললি রিসোর্সড, সেখানে হয়, অনেক কিছু হয়, অ্যান্ড দেয়ারফর আই উড আর্জ, যেহেতু আপনারা অনেক কিছু করছেন, যে একটা এমপিও সিস্টেম যেটা প্রায় এখন 40 বছর হয়ে গেছে প্রায়,
এটার একটা পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা দরকার, whether that is the best vehicle for deploying the state resources. এটা একটা important issue আছে, and there is whatever we decide public investment in education বাড়াবার প্রয়োজনটা খুব clearly একটু বলি যে এমপিও সিস্টেমের রিভিউটা যদি করেন, দ্যাট উইল বি টাচিং দি সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর, উইচ ইজ দি কি সেক্টর ফর বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড যদি অর্জন করতে হয়। আই উড অলসো আর্জ যে আমাদের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিরও রোল নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা দরকার। হোয়াট হ্যাঁ আচ্ছা, দ্যাট ইজ গুড নিউজ টু হিয়ার, দ্যাট গুড নিউজ টু হিয়ার, বিকজ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিজ কাভারিং অল দিস কলেজেস, এবং এই যে ওখানেও ভর্তির আমি যদি ওখানেও কোয়ালিটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সবচেয়ে বড়, এটাও একটা বড় রিভিউ করা দরকার। কিছু লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুটস আছে ইকুইটির জন্য, যদি আপনি কিছু করতে চান। লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুটস হচ্ছে যে আমাদের একটা স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম ৭৮ লাখ, আই থিঙ্ক প্রাইমারিতে ৭৮ লাখকে দেওয়া হয় 2004 হ্যাঁ না মানে প্রাইমারিতে না ৭৮ লাখ স্কুলে দেওয়া হয় আর কি, স্কুল নট দি স্টুডেন্টের সংখ্যা বলছে। সো আপনার হোয়াট এভার দি নাম্বার, দ্যার ইজ এ বিগ গ্রুপ, এবং এটা একটা established রিলেটিভলি লিকেজ ফ্রি একটা সোশ্যাল প্রোটেকশন প্রোগ্রাম। এটার যে মানটা, স্টাইপেন্ডের মান ১০০ টাকা, ওয়াজ ফিক্সড ইন 2004। আমরা ইউনিসেফের জন্য গবেষণা করে দেখেছি ওটার ভ্যালু হ্যাজ নাও ডিক্লাইন টু মেবি 20 টাকা। ১০০ টাকাকে ৫০০ টাকা করার জন্য আমি বলছি আগামী বাজেটে ইটস এ আর্জেন্ট প্রায়োরিটি। একটা কলমের খোঁচায় you can address a bit part of the equity issue about this whole issue. Eta ekta iye bollam. And obviously the other big issue is that amader onek jagay theme jacche je in the area of uddog ache kintu implementation and reality ta. So education governance is an issue, but I think I don't want to suggest any immediate solution because it's a complex issue. Education governance, district apni education authority ityadi bolechen. But no question যে আমাদের আর একটু ডিসেন্ট্রালাইজড মডেল কি হতে পারে, তার দিকে উই নিড টু অল ইনভেস্ট আওয়ার। একটা রিপোর্টে ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু উঠে এসেছিল, উইচ ডিড নট ফিগার আইদার ইন দি কমেন্টস ফ্রম দি ফ্লোর অর ফ্রম দি গেস্ট, বাট আই থিঙ্ক ইটস এ ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, দি ইস্যু অফ এনসিলিয়ারি সার্ভিসেস। আমরা কোর সার্ভিস নিয়ে আলোচনা করি, উই হ্যাভ টকড উইথ স্কুল এটসেট্রা, বাট 3 ইম্পর্টেন্ট এনসিলিয়ারি সার্ভিসেস কথা বলা হয়েছে। টেক্সটবুকে আপনারা অলরেডি কিছু করছেন, বাট দি হোল ইস্যু অফ টিউটরিং অ্যান্ড এডুকেশন টেকনোলজি, এখানে নতুন মার্কেট প্রোভাইডার্স আর ইমার্জিং, এটা নিয়ে আলোচনা অ্যাটলিস্ট করা যায়। নিশ্চয়ই হচ্ছে অনেক কিছু, বাট দিস ডিড নট ফিগার ইন টুডেজ ডিসকাশন সো মাচ। আই থিঙ্ক ইট নিডস টু বি। অ্যান্ড আমাদের একটা জিনিস যে জন্য বলছি যে একজন প্রথমে বলছিলেন যে মনিটরিংটা দরকার, বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা উদ্যোগের মুহূর্তে অনেক সময় উই আর ভেরি এনকারেজড, বাট ওয়াই মনিটরিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আপনারা ডিউরিং কোভিড টুক গ্রেট ইনিশিয়েটিভস ইউজিং এক্সটেন্ডিং দ্য ডিজিটাল টেকনোলজি, অ্যাসাইনমেন্টের একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ডেভেলপ করে প্যাডাগজিক একটা চেঞ্জের চেষ্টা করা হয়েছে, উইচ হ্যাজ বিন গুড, বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ডিজিটাল ডিভাইড রিমেইনস এ ভেরি স্টার্ক রিয়ালিটি আমাদের ইয়েতে। সো এই বিষয়গুলোকে আমাদের মাথায় রেখে ইমপ্লিমেন্টেশন গ্যাপসগুলো কোথায় সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। বাট আই থিঙ্ক এভরিওয়ানস পেশেন্স হ্যাজ বিন ট্রাইড সাফিসিয়েন্টলি। I'd like to thank, of course, the organizers, and ask the organizers perhaps to say the last words. But from my side and from BRAC side, we are extremely honored and encouraged by the august presence here and by the collective scrutiny of such an important issue as education. Thank you. Thank you, Dr. Hossein Zillur Rahman, for your valuable speech. So, August House, finally, I would like to thank all of you in this national launch for your patient hearing and managing your time to be here in this August gathering. We sincerely appreciate your effort.
The knowledge and insight that we have gathered today will surely guide us in the coming days. Thank you all, and wishing you a happy, healthy, and prosperous year ahead. We now invite you for a refreshment. To guide you, we'll cross the door and the food is served outside of the venue. Thank you, everyone. Have a wonderful rest of the day. Recording stopped.